ගෙන යෑමේ ಭಾರದೂර වගකීම ඉහළ මට්ටමකින් ඉටු කරමින් වසර ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර තලයේ කීර්ති නාමයක් ගෙන දීමට විශාල දායකත්වයක් දැක්වූ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ව්‍යාපාරික ආයතනයක් වන ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනය සමග එදා මෙදා තුර එකතු කරගත් වැඩිම අනුග්‍රාහක දායකත්වයේ සහිත ක්‍රියාකාරී වැඩසටහනක මාධ්‍ය හමුවටයි ඔබ හැම එකතු වන්නේ. ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව සහ ක්‍රිස්බ්‍රෝ වෙනුවෙන් ඔබ හැම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. යම් ප්‍රමාණයක තදබද වීමක් තිබෙනවා. ඒ ගැන අප අවධානයෙන් සිටිනවා. නමුත් ඔබ මේ අවස්ථාවට එක්වතු වීම මෙතරම් වැඩි පිරිසක් එකතු වීම අපි හැමෝටම සතුටට කරුණක්. මේ කාර්යය සාර්ථක කරගන්න අපත් සමග එකතු වෙලා ඉන්නවා ප්‍රධාන පීඨිකාවේ සිටින ඒ කාන්තාව ලෝකයේ දිනු කාන්තාව ආසියාවේ අපි ගැන පස්සේ කතා කරනවා. ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව වෙනුවෙන් සභාපතිතුමන් සහ ලේකම්තුමන් මහ ලේකම්තුමන් වගේම ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනය වෙනුවෙන් එහි ප්‍රවර්ධන කටයුතු භාර දෙපළක් අපත් සමග එකතු වී සිටිනවා. අපි ගැන වැඩි විස්තර කියන්න සූදානම්. නමුත් ඊට ප්‍රථම මේ අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ දෙමළ බසින් ඔබ දැනුවත් කරන්න. ඔහු යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඔහුගේ උපාධිය ලබා ගත්තා. දකුණු කොරියාවේ සෝල් ජාතික විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඔහුගේ මාස්ටර්ස් ලබාගෙන දැන් ඔලිම්පික් කමිටුවේ ප්‍රවර්ධන කටයුතු සහ ජනමාධ්‍ය කටයුතු පිළිබඳ කාර්යයටත් අතගසා තිබෙනවා. මේ கோபிநாத் சிவராஜா. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். இன்றைய தினம் இலங்கை ஒலிம்பிக் சம்மேளனமும் கிறிஸ்ப்ரோ இருவரும் இணைந்து இன்றைய தினம் ஒரு புதிய ஒரு இளைஞர்களுக்கான நாளைய விடிவை நோக்கி என்ற ஒரு தலைப்பிலேயே நாங்கள் இப்படியான ஒரு இந்த நிகழ்வை இன்றைக்கு ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். இது உண்மையிலேயே இலங்கையிலிருந்து 20 விளையாட்டு வீராங்கனைகளை தெரிவு செய்து ஒரு குறுகிய காலத்துக்கு இல்லாமல் ஒரு நீண்ட காலத்துக்கு ஒரு 2 வருடம் மேபி 8 வருடம் அங்காலே தூர நோக்குடன் அதாவது வந்து எங்களுடைய ஆசிய மட்டத்தில் மற்றும் காமன்வெல்த் கேம்ஸ் அதே போல் ஒலிம்பிக் அந்த லெவல்களுக்கு எங்களுடைய விளையாட்டு வீராங்கனைகளை வந்து கொண்டு செல்வதற்கான ஒரு திட்டத்தை தான் இலங்கை ஒலிம்பிக் சம்மேளனமும் இந்த கிறிஸ்ப்ரோ ஒரு வணிக நிறுவனம் சேர்ந்து எடுத்திருக்கின்றது. இது சம்பந்தமான இன்றைய இந்த ப்ரெஸ் லான்ச் செரிமனிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் நாங்கள் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். நன்றி. Thank you very much, Gobi. A warm welcome to our media friends and in appreciation of the lady and the gentleman at the head table. It's a great opportunity and almost a very momentous occasion as we just try to give you a brief introduction of the major ideas of this gathering. Today marks the start of a revolutionary and impactful era in Sri Lankan sports. The country's first and only integrated poultry company, Crisbro, is joining forces with the National Olympic Committee to launch the NOC Crisbro Next Champ Scholarship Program. The landmark partnership is forged with the intention of unearthing and grooming young talented athletes so that they can carry the torch of Sri Lankan sports to the international arena. The NOCSL Crisbro Next Champ Scholarship Program will sponsor young athletes scouted by the National Olympic Committee of Sri Lanka and help mold them to qualify for the Youth Olympic Games 2022, the Asian Games of the same year, the Commonwealth Games of 2022 and the South Asian Games of 2021. In addition, this partnership will see the launch of an online portal which for the very first time in Sri Lanka will enable members of the public to financially sponsor rural athletes, school sports associations and sports clubs and chambers. That's a very worthy cause. Crisbro Next Champ
not only recognizes and rewards young sporting talent from all corners of the country, but also building athletes from multiple sporting disciplines with guidance from experts on aspects such as proper training methods and a suitable diet. As a 100% Sri Lankan company, CRISPRO has always been deeply committed to upholding the rural economy and its communities in Sri Lanka. Within the scope of 5 main pillars, CRISPRO empowers its many stakeholders, namely through Dirisavya and Harita Satkara, Praja Satkara, to name a few, all 5 pillars in that. So, a concept that is probably novel, but not altogether in that sense. But let's find out how the sporting aspect of that comes into play. Let's have a video presentation that will enable you to understand this concept a little bit better. Sri Lankaව ක්‍රීඩාවෙන් ලෝකයේ ජයගත් වාර ගණන අල්පයි. ඩන්කන් වයිට් සහ සුසන්තිකා ජයසිංහගෙන් පසුව ලෝකයේ දිනන ක්‍රීඩා පරපුරක් සෑදිය යුතු බව සන්නාමයක් ලෙස ක්‍රිස්බ්‍රෝ විශ්වාස කළා. ඒ නිසාම ඊට පණදීම උදෙසා ක්‍රිස්බ්‍රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් ආරම්භ වුණා. ක්‍රීඩාව කුමක් වුවත් රටේ කොතනක හිටියත් ඔවුන්ව සොයාගෙන ගොස් රටට හඳුන්වා දෙමින් ඔවුන්ට ධෛර්ය ලබා දෙමින් ක්‍රිස්ප්‍රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් මේ වන විට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 130කට වඩා රටට හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ඒ සෑම ක්‍රීඩකයෙක් ක්‍රීඩිකාවක්ම සිහින පවන්නේ ජාත්‍යන්තරය ජයග්‍රහණය කිරීමටයි. මේ තම සිහිනය පිළිබඳව ඔවුන්ගේ හඬයි. මගේ නම TM සුරාද්දිනෝෂ. මගේ ඉවෙන්ට් එක මේ 100 මීටර්ස්. මගේ බලාපොරොත්තුව රටට කීර්තියක් ගෙනීමේ ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගෙනීම. මගේ නම දේවින්ද ශකීර්ති. ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවල නියෝජනය කරන ලංකාවට මෙඩලයක් ගේන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. මම හර්ෂ කරුණාරත්න. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව තමයි ශ්‍රී ලංකාවට ඔලිම්පික් පදක්කමක් ලබා දෙන එක. මගේ නම ධම්මික විජේසූරිය. මම තරගය කරන්නේ 1500 මීටර් 3000. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව ලංකාවට ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගැනීම. මගේ නම RM ජානදි මදුසංක. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව ඉදිරියේදී ඔලිම්පික් පදක්කමක් දක්වා යාමයි. මගේ නම NP ලැහරුකේෂන් පතිරණ 2013 සිට වෙනත් පැත්තකට යොමු යකුලිය සහ කවපෙත්ත යන ඉසව් දෙකට යොමු වෙන අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මගේ නම KM කසුනි හේෂාර රත්නායක. මගේ බලාපොරොත්තුව ඔලිම්පික් රන් පදක්කමක් ලබා ගැනීමටයි. මගේ නම ආර්.ඩී. චලකාමිදු රාජපක්ෂ. මගේ ඉසව්ව මීටර් 300 කඩළු මතින් දිවීම. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව ලංකාවට ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගෙනීමයි. මගේ නම ඉමාෂි හිමායා හේරත්. ප්‍රධානතම ඉසව්ව කඩළු පැනීම. කොහොම හරි රටට ඊළඟ ඔලිම්පික් පදක්කම ගේන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. මගේ නම තිලින් ප්‍රවීණස්. මගේ ක්‍රීඩාව බයිසිකල් පැදීම. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණයක් ලංකාවට ගෙනල්ලා දීම.
මගේ නම සංජානා ප්‍රබෝධ්‍යා කරුණානායක. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව තමයි ලංකාවට ඔලිම්පික් ජයග්‍රහණයක් ලබා දීම. පොඩි කාලේ නම් ලොකු ආසාවක් තිබ්බා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න. ඇත්තෙන්ම මගේ බලාපොරොත්තුව ආයි ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන එක. මගේ නම අකලංක පීරිස්. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව තමයි ඔලිම්පික්ස් වලට ගිහිල්ලා අන්තර්ජාතික මට්ටමෙන් රටට කීර්තියක් ගෙනදෙන්න. අන්ඩර් 15 වලින් තමයි මම මුලින්ම පළාත් තරගයක් ජයග්‍රහණය කළේ. මම උත්සාහ කරනවා 2020 වර්ෂයේ ඔලිම්පික් තරගයට මුහුණ දෙන්න. මගේ නම දිල්ෂි මහිෂා ශ්‍යාමලි කුමාරසිංහ. ලංකාවට ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගෙනත් දීමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ නම ඩී තනුජි අමාශාද සිල්වා. මගේ ඉවෙන්ට් එක 100 මීටර්ස්. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව ලංකාවට ඔලිම්පික් මෙඩලයක් ගෙනීම. ක්‍රිස් බ්‍රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් හඳුන්වා දුන් දූපුතුන් පසුගිය සාග ක්‍රීඩා උළෙලේ ලැබූ පදක්කම් සංඛ්‍යාව 15ක්. ක්‍රීඩා උළෙලේ වඩාත් කතාබහට ලක් වූ ඩිල්ෂී කුමාරසිංහ වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවක්. ඇය ආ ගමන් මගේ කටු බොරලු නොතිබුණා නොවේ. එයින් තව තවත් පන්නරේ ලබමින් දෙමාපිය ආශිර්වාදය සහ පුහුණුකරුවන්ගේ මඟ පෙන්වීමෙන් ලැබූ අඩිතාලමින් ඇය සාග් රන් පදක්කම් 3ක් දිනාගත්තා. ඒ වගේම මහනුවර ස්වර්ණමාලී බාලිකා මහාවිද්‍යාලයේ අමාශාද සිල්වා අපට මුණගැහෙන්නේ මහනුවර බෝගම්බර ක්‍රීඩා පිටියේදී. ඇය තම ගමන් මග සාර්ථක කරගනිමින් මෙවර සාග් ක්‍රීඩා උළෙලේ රන් පදක්කමක් සහ රිදී පදක්කමක් දිනාගත්තා. කන්තලේ වැනි දුෂ්කර ප්‍රදේශයක සිට ක්‍රීඩා දිවිය ජය ගැනීමට උත්සාහගත් අරුණ දර්ශන අප හඳුන්වා දුන් තවත් අනාගත තරුවක්. ඔහු සාග් තරඟාවලියේදී මීටර් 400 ඉසව්වෙන් රන් පදක්කම දිනාගන්නේ තත්පර 46.79කින් තරඟය අවසන් කරමින්. ඒ සමගම සහය දිවීමෙන්ද රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට අරුණ දර්ශන සමත් වනවා. අප නෙක්ස්ට් චැම්ප් වෙතින් හඳුන්වා දෙමින් සාග් පදක්කම් දිනු අනිත් ක්‍රීඩකයා මේගමුව මාරිස්ටලා විද්‍යාලයේ චානුක සන්දීප. ඔහුද මීටර 100 සහයදාවන තරගයේදී රන් පදක්කමක් දිනා ගන්නවා. තවද යෝන් පිහිනුම් ක්‍රීඩක අකලංක පීරිස් අප හඳුන්වා දුන්නේ බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයෙන්. ඔහුද මෙවර පිහිනුම් ක්‍රීඩාවෙන් පදක්කම් දිනූ ක්‍රීඩකයෙක්. මේ අප හඳුන්වා දුන් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩකාවන් කිහිප දෙනෙකුගේ දක්ෂතාවයන් පමණයි. අනෙක් 100කට අධික ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් තව නොබෝ දිනකින්ම තම ජයග්‍රහණ අත්කරගනු ඇති බව අපගේ විශ්වාසයයි. අපගේ ගමන් මගට ශක්තියක් වෙමින් මෙතැන් පටන් අප ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව හා අත්දැල් බැඳ ගනිමින් ඉදිරියට තව තවත් තරුණ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට අත දෙමින් ඔවුන්ව ජයග්‍රහණයේ මාවතට ගෙන යාම අපගේ අධිෂ්ඨානය සහ වැඩපිළිවෙලයි. Thank you. So the depth of what we are trying to discuss is already there. Most of members of the media would have seen these achievements up close wherever they were achieved, and that gives a little bit more depth into what we are trying to tell you, and that's why this program is so very important for all stakeholders. Okay, in trying to initiate this with Chris Bro, the Secretary General of the National Olympic Committee of Sri Lanka, would have had his plate full, and once the momentum was achieved, Ram Patravitana, who is no stranger to
sports media in this country, and in his dual role with the National Olympic Committee, with the blessings of the sporting much achieved President Mr. Suresh Subramaniam, they have been able to get this onto a level which is the envy of the country, I'm sure, and the corporate world. So to find out a little bit more about what this whole exercise and this program is all about, cordially inviting Mr. Maxwell De Silva, the Secretary General of the National Olympic Committee of Sri Lanka. Sir. Stuti Harita, thank you. Members of the head table, members of the sporting fraternity, media, and our athletes and dear friends. පළමුවෙන්ම අද දින ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ මේ ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකට තමුන්වහන්සේලා පැමිණීම ගැන අපේ සභාපති ඇතුළු අපේ කොමිටිය වෙනුවෙන් අපේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පුදු කරනවා. හරිද කිව්වා වගේ ගිය අවුරුද්දේ අපි පටන් ගත්තා මේ ක්‍රිස්බෝ ආයතන සමග සාකච්ඡාවට. අර ක්‍රීඩකයෝ පුරුදු වෙනවා වගේ අපි මාස ගාණක් අමෝරිස් මහත්තයත් එක්කයි නලින් මහත්තයත් එක්කයි සාකච්ඡා කරලා අපිට පුළුවන් වුණා අද දවසේ තමුන්වහන්සේලාට අපි කරපු එකේ ප්‍රතිඵලය පෙන්වන්න. මේ අවස්ථාවේදී අපි දැක්කා විශේෂයෙන්ම මම දැක්කා ක්‍රිස්බෝ ආයතනය ගමේ ක්‍රීඩකයන්ට අත දීලා ගමේ ක්‍රීඩකයන්ව ඉදිරියට ගෙනල්ලා මම හිතන්නේ වෙන නොකරපු දෙයක් තමුන්වහන්සේලා කරා. ඒ ගැන අපේ ප්‍රණාමයේ විශේෂයෙන්ම ඉම්තියාස් මහත්තයාටත් ෂෆීක් මහත්තයාටත් මේ අවස්ථාවේදී පුද කරන්න ඕනේ. මම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ අවුරුදු ගාණක් NOC එකේ ඉඳලත් හැම වෙලාවෙම අපේ යාළුවෝ ඇහුවේ මැක්සි මේ කරන එක කියන්නේ නැහැ නේද කියලා. මම හැම අවස්ථාවෙදිම කිව්වේ අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා left hand should not know what right hand is doing. මම අර කවදාත් කැමති නැහැ අපි පත්තරයට ගිහිල්ලා කියලා මේක කරනවා අර කරනවා කියලා ලොකුවට කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි ක්‍රිස්බෝ ආයතනය තමුන්වහන්සේලා මෙච්චර කාල මම හිතන්නේ දන්නේ නැතුව ඇවිත් අවුරුදු 40කටත් වැඩිය ඉතිහාසයක් තියෙන ගමෙන් පටන් ගන්න ලොකු මෙහෙවරක් කරන ආයතනය අද මේ අවස්ථාවේදී ආයතනය නියෝජනය කරන්නේ ඒ සභාපතිවත් අර මැනේජින් ඩිරෙක්ටර්වත් නෙමෙයි. මේ මහතුරු දෙන්න අපිට කිව්වා Maxwell you will not see us again once we signed it. So it is Amoris and Nalin තමයි අපිත් එක්ක හැම වෙලාවෙම කතා කරේ ඒගොල්ලෝ තමයි ඉන්නේ. මම හිතන්නේ මේක විශේෂයෙන්ම අද කෝපරේට් වර්ල්ඩ් එකට යන්න ඕන එකක්. තමුන්වහන්සේලාට මම හිතන්නේ දැනගතු එකක්. මේ වගේ කම්පැනිත් ලංකාවේ ජාතිය ඒ කියන්නේ අපේ ලාංකීය කම්පැනියක් මේ වගේ තියෙනවා කියලා. අපි ඒ ගැන ඉතාමත් සතුටු වෙනවා Amoris. We are very proud to be associated with you. And I also want to thank Suresh for the confidence he had with us, myself and Pati. Pati made a big role. I'd like to thank Pati. And also after that, we had Gopi coming in, chipping in, helping us. ඊළඟට තමුන්වහන්සේලා ආයි මේ අපි ක්‍රීඩකයන්ව අපි කොහොමද තෝරන්නේ? හැම අවස්ථාවෙදිම මේ කියන ලංකාවේ හැම වෙලාවෙම කතා කරනවා මේ transparency, good governance ඔය ඔක්කොම ලස්සන වචන සෙට් එකක් අපි කතා කරනවා. ඒකින්ද අපි අමෝරිස් මහත්තයා අපිට කිව්වා Maxwell we will not get involved. ඉතින් හරිම ආසයි එහෙම කියනවා දකින්න. ඒකින්ද අපි කතා කරා තමුන්වහන්සේ සමහරට කියනවා මම මල්ල ක්‍රීඩාවට එච්චර ලැබි නැහැ කියලා. නමුත් අපි ඉස්සරින්ම ගත්තේ අපේ ශියාන් අබේපිටිය මහත්තයාවයි කවුරුත් දන්නවා අපේ ඉනේක කුරේ මහත්මිය. ඊළඟට
අපි ගත්තා තවත් අර ජෙන්ඩර් බැලන්ස් එක හොඳටම තියෙන්න ඕන නිසා අපි රෂිකාවත් ගත්තා. ඉතින් මේගොල්ලෝ තමයි මේ ක්‍රීඩකයන්ව කතා කරලා ජාතික සංගම් හරහා කතා කරලා ගෙන්නලා සාකච්ඡා කරලා ඒ කරන එක මමවත් සුරේෂ් මහත්තයාවත් ඇවිල්ලා කිව්වේ නෑ මෙයාව ගන්න අරව ගන්න කියලා. අපි දැනට මේ අවස්ථාවේදී 5 දෙනෙක්ව සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා. තව 5ක් ඊළඟට ගන්නවා. අපේ ටෝටල් එක අපි වැඩිම ගානේ වෙන්නේ 20ක් අපි ගන්නවා. මේ 20 ගැනීමේදී අපිට සම්පූර්ණ වගකීම දෙන්න ඕනේ ඒ ජාතික සංගම්. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ජාතික සංගම් මේ ලොකු මෙහෙවරක් කරන්න තමුන්ගේ ක්‍රීඩකයන්ව බලාගෙන අපිට ඒ දෙන රිපෝටින් මොකද අපිට ලොකු රිපෝටින් සිස්ටම් එකක් දීලා තියෙනවා ක්‍රිස්බෝ. ඉතින් ඒකෙන් අපි ඒකටත් කරන්න ඕනේ අවුරුදු 2ක් මේක යනවා. ඊට පස්සේ අපි අවුරුදු 2කට පස්සේ මේක අපි ඉදිරියට අරන් යනවා. මෙවැනි ලොකු එකක් මං හිතන්නේ කවුරුත් කරයි කියලා. විශේෂයෙන්ම අද තියෙන ලෝකයේ තියෙන තත්ත්වය අනුව මං හිතන්නේ කම්පැනියක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා මෙහෙම කරන එක ලොකු දෙයක්. මං හිතන්නේ ඒක අපි ලංකාවේ ඉන්න අනිත් කම්පැනි වලටවත් ලොකු ආදර්ශයක් වෙයි. ක්‍රිස්බෝ ආයතනය මෙහෙම කරනවා කිව්වම. මම හිතන්නේ මම ක්‍රිස්බෝ ආයතනය ගැන ඒ මොනවද කරන්න කියලා මම හිතන්නේ අමෝරිස් මහත්මයා කියයි. අපි කවුරුත් දන්නවා ක්‍රීඩාවත් එක්ක ඉතා ළඟින් කිට්ටුවෙන් වැඩ කරන ආයතනයක්. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අර සුසාන්තිකා කරපු එක අර සිල්ව එක නැතුණත් සුසාන්තිකා අඩුවානේ අර සිංහලෙන් කියන බ්‍රොන්ස් කෑල්ලක්වත් ගන්න පුළුවන් නම් මම සතුටු වෙනවා. ඒකින්ද අපි මේක යන්න ඕනේ 24 හරි 28 හරි ඒ යන ගමනේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අපේ පොඩි දරුවන්ගෙන් අර සුසාන්තිකා ගිය ගමනේ ගිහිල්ලා මේ යන ගමන ලේසි නෑ. අමාරුයි. ඒ කඩාගෙන ගිහිල්ලා තමුන්නාන්සලාගේ ඒ අර තියෙන ගෝල් එකට ඔය කියපු ගෝල් එකට කරන්න. අපිත් මේ බැරි දෙයක් අද කරේ මේ ලංකාවේ එකම කම්පැනියක්වත් එන්නේ නැහැ මැක්ලරන් සරුණට ඇවිල්ලා ක්‍රීඩාවට මේ අවස්ථාවේදී අත දෙන මේ වගේ කම්පැනි තියෙනවා නම් මම මේ වෙලාව කරන එක තමයි ලොකු බැරි වෙලාව කරන එක. තමුන්නාන්සලා අත දීලා ඒකෙන්ද ඒ ලැබෙන මුදල් ඒ විදිහට පරිහරණය කරලා අපිට පෙන්නුවොත් තව 20 දෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් වෙයි. අපි හැම අවස්ථාවෙදීම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔලිම්පික් මෙඩල් විතරක් නෙමෙයි. අපි මේ යන ගමනේදී ආසියානු පොදු රාජ්‍ය ඒ වලින් තරඟ වලින් දිනලා අන්තිමේදී සුසාන්තිකා ගත්ත සිල්වර් මෙඩලට එහා යන්න පුළුවන් නම් අපි තාම සතුටු වෙනවා. අඩු ගණනේ අර ගන්න පුළුවන් බ්‍රොන්ස් එක ගත්තොත් මං හිතන්නේ අපි ගොඩාක් දෙයක් වුණා. අපි ඒක ඊට පස්සේ හැම ඔලිම්පික් එකේම මෙඩලයක් ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ අපිට රටට කීර්තියක් ගේන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේදී මං හිතන්නේ ඒක තමයි තමුන්නාන්සලාගේ මං හිතන්නේ හැම එකනම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. I just want to say thank you to all the people who helped us to make this happen, particularly my good friend Pati, who was with me in doing a lot of hard work with Crisbo, and we made this happen. Then that's end of the day, that's what matters. ඒ වගේම තමුන්නාන්සලා දැනගන්න ඕනේ මේ කියවපු එක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා මිඩල් එකට එන්න. ඒ එන තුරදී අතරතුරේදී තමුන්නාන්සලා හැම වෙලාවෙම අර ඔලිම්පික් සාරධර්ම 5 ඒ විදියටම කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම අපි දැන් පටන් ගන්න තියෙනවා ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවක්. ඒවට සහභාගී වෙලා ඉංග්‍රීසි ටිකත් ඉගෙනගෙන එතකොට අන්තර්ජාලයට ගියාම අර මෙඩල් එකක් දෙන්නම් බය වෙන්නේ නැහැ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. ඒකත් කරොත් මම හිතන්නේ ලොකු දෙයක්. අද අපිට මෙතනට එන්න උනේ ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ අපේ ඔඩිටෝරියම් එක හදන ඉඳලා තව මාස 2කින් තමුන්නාන්සලාට දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි අන්තර්ජාතික ලෙවල් එකේ තියෙන ඔඩිටෝරියම් එක ඔලිම්පික් කමිටුවට. අපි ඒකත් කරනවා. ඔය හැම අවස්ථාවෙදිම කියලා දෙනවනේ මොනවද කරේ කියලා. ඒකින්ද මේ ටැන්ජිබල් ඒවා කරලා තමුන්නාන්සලාටත් අපි හැම එක්කනටම පෙන්වනවා මේ අලුත් කොමිටියේ අලුත් වැඩපිළිවෙල
අපි කරලා අර කිව්ව වගේ අපි ගෝල් මෙඩලයක් ගහලා තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ අතරම අපි ස්තුතිවන්ත වෙන අතර ආපු සිළු දෙනාට මගේ ප්‍රණාමය පුද කරමින් මම මේ අවස්ථාවේදී නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, Mr. Maxwell De Silva, Secretary General of the National Olympic Committee of Sri Lanka, talking about the importance of the partnership between CRISPRO and the National Olympic Committee of Sri Lanka and how it will be executed in the future, among other things. In the podium at the far end is Mr. Nalin Alutge, the manager of public relations with CRISPRO, who has done a lot of hard work. But this story is about a company who is pumping in an enormous amount of money, and they take great pride in what they do, what they have started to do, and what they have achieved. And the contributions of CRISPRO Next Champ to uplift the rural budding sports athletes is amongst many topics that will be discussed, as we cordially invite Mr. Amaros Sala, Senior Manager, Sales and Marketing, CRISPRO, to speak to you, sir. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen of the media and distinguished guests. Let me first and foremost take this opportunity to thank each and every one of you for your presence today to mark this landslide. Signing of this agreement between the National Olympic Committee of Sri Lanka and CRISPRO. And thank you very much, Mr. Maxwell, for all these encouraging words of this encouragement is something that has really made us who we are today. I believe by now, with a few presentations, you have an idea of this entire initiative that has been taken forward. And I believe by the end of the day, you would understand the modality and the technicalities of how this sponsorship as well as the future of this grooming of the next champ would take place. So let me take a few minutes of your time to introduce or to speak a few words of who we are. CRISPRO since 1972, a 48-year journey. The humble beginning of CRISPRO was with a backyard farm with 100 birds. This was initiated by a visionary leader by the name of Mr. Mohammad Imtiaz, a chairman and my managing director of CRISPRO. Moving forward, today CRISPRO has emerged as Sri Lanka's leading, most sophisticated and a fully vertically integrated poultry company. Our operations span from the grandparents to the parent farming, to the broiler farms, to breeder farms, as well as feed milling, to cultivation, and of course, to our state-of-the-art processing facilities. Our locations, we have operations in 17 locations, and this is one of the reasons why we are also here today. The 17 locations are mainly in the North Central, Central, and the Uva province. As the success story goes, a success to any organization is driven by a vision and the goals that it sets itself with. We are driven by a very simple vision from farm to fork. Within this, the muscles of our organization are our stakeholders, mainly the employees, the farmers, and the communities who are around us. Our utmost goal is to uplift the well-being of the people who are within it and the community who are surrounding us. We believe in sustainability, we believe in empowerment, and this is what we have been silently taking forward right throughout our journey. And within this empowerment, we are very happy today that despite, apart from the
project that we have undertaken now. I'm not going to talk more of it because I believe there is so much of information that will be flowing through it. But within the empowerment, what we have done is we have worked with over thousands of farmers and farming families, and we have ensured that we have uplifted their lifestyle and most importantly, the financial sustainability of the families and their future generation. Chicken today is considered the cheapest source of protein. So you would see a link as to why we are here today. World over, chicken is considered the cheapest source of protein, and we will align ourselves as the nutrition provider to the nation in time to come. As the saying goes, charity begins at home. So over the last few decades, what we have done is we have initiated many CSR initiatives, but that was mostly focused within the internal requirements of the employees. But we are also nearing a milestone, which is in 2022, we'll be celebrating our 50th anniversary. So certain things have beautifully come in place, like 2022 is also, like Hartha said, the Youth Olympic, the Commonwealth Games, and the Asian Games. So we are coinciding with it, and we want to take this project forward so that we will come back and pass back something to the community that we have grown with and we have thrived upon. Next Champ is not a new initiative to us because actually in 2018 we launched this program as CRISPR Next Champ. We had a very simple objective when we launched this program, which is what we wanted to identify talented athletes, mainly giving priority into the rural sector because they deserve it. And we wanted to showcase them. We wanted to bring them to the limelight and give them an opportunity to shine and to become the next champ. Like the video said earlier, you would have seen that we have brought in many of them. But as an example, I think we should talk about Dilshi Kumar Singh, who won many medals in the recently concluded South Asian Games. And she was highlighted on our 12th program. And today, we are proud to tell you that we have exceeded over 120 programs as such, which means we have identified over 120 such talented athletes who can represent our country in the international arena. We did not want to stop our journey from there. We were actually looking at how do we take it to the next level. So this also comes with a decision that the success of our company should not be only shared within the internal employees, but it is also important that we recognize our external stakeholders and we give back something to the community which creates the purpose for our profits. So we were wondering how do we take it to the next level. So our next level to us was a very simple criteria where we nurture these selected athletes to become champs. It's easier said than done. Fortunately to us, within this time frame of when we were wondering how we are going to get about it, we were identified by the National Olympic Committee of Sri Lanka. We were called upon, and after a few discussions, we realized that we shared the common objectives and common goals. And here we are today, ready to take this project forward. We are not just going to stop at that. Let me just take a few minutes to run a video of another project that we want to simultaneously take forward.
what we really want to do is to create an opportunity for the public as well as any other corporate sponsors who sees this as a very important initiative to come forward and support us. And before I take a leave, I just want to make a request. Within this program where we have given 100% administration to the National Olympic Committee of Sri Lanka, we believe they would do a great job, and together that we would make it a success. But I see that the media becomes a very, very important stakeholder within this particular initiative, and I would like to humbly make an appeal to you. Support us, give us a positive communication towards this, be with us right throughout this journey, and let's all together make this a reality and make Sri Lanka proud. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Amorous Sela. Members of the media, important occasion comes up. This is the signing of the memorandum of understanding between Mr. Maxwell De Silva and Mr. Amorous Sela, overlooked by the President of the National Olympic Committee of Sri Lanka, Mr. Suresh Subramaniam. Of immense proportions in Sri Lankan standards. Get close. Look here. Okay, we have got the main aspect going, but just to find out this, if we are to believe Mr. Maxwell De Silva, COVID-19 has given the National Olympic Committee of Sri Lanka new vigor, not only because of the upgrading of the auditorium and this next camp, but there are a lot more activities that are being lined up. I don't think we will find out all about that, as we cordially welcome the hard-working visionary, the President of the National Olympic Committee of Sri Lanka, Mr. Suresh Subramaniam, to speak to you at this August occasion. Thank you. Good evening, members of the head table, my colleagues from the NOC, national federations, athletes, media, print and the electronic, and of course the young athletes who are here. Okay. Thank you very much for being here. It's a great occasion, and amid, as you know, the COVID-19 has affected and will continue to have the effect of lives. And our athletes are no exception. The training schedule, the financial benefit have been hindered. As a leadership from the NOC, we must try our best to bring in some form of certainty to our prize men and women. There is a famous saying, it takes the whole village to raise a child. And similarly, it takes the whole community to build a gold medalist in the international arena. All of you gathered here today are a vital part of our community. Going forward, we have the Olympic 2020, Asian and Commonwealth Game 2022, and the Olympic 2024 in Paris. Of course, 2020 Olympic will be held next year. Our aim is to make sure that we start winning medals
we have done in SAF games, and Susantika and crowd Darsha, they had done in the Asian Games and Asian Championship and Commonwealth. But it had eluded us almost a decade. The time has come that we have to have many athletes continuously performing and winning. Recently, the World Cup winning cricketers celebrated 25 years. And I happened to be in Paris at that time, and a friend of mine turned and asked, so you win once in 25 years, so you celebrate. That's the time I thought, look, yes, we can't win once in a way and celebrate over and over again on the past glory. We have to set a precedent, which the National Federation gave us the mandate. I have a fabulous committee, hard-working committee, head, none other than Maxwell De Silva. I think he works 28 hours out of 24 hours, trying to find ways and means to take the sport forward. It is not an easy task. Sometimes, as Maxwell very rightly said, we have to have governance, gender balances. Sometimes we miss all that. But whatever we miss, we do it in good faith. Definitely, we do it in good faith. Under my presidency, I can assure you, there won't be favoritism. I have only one goal: you got to achieve the proper way. My committee had given that mandate, and we have been doing very successfully. However, there are two ingredients we need for that to achieve the goal. It's very easily said and done. One being the financial, which is the most difficult thing. And when you have finance, I have the tennis background. I can tell you, and Maxwell also was, after me, was at the Tennis Federation. When you have a lot of money, we always have elections. And when you have no money, nobody wants to contest you. Is it the truth? There is fighting when you have a lot of money. When you don't have money, nobody wants to take the responsibility. So I came into NOC when we were a difficult time. I think we have built a good team and good reserve. Maxwell, am I right? The last few years, maybe 3 years now, I have the fortunate of having Mass Holding, Hydramani, Arinma Holding, Metropolitan, Agba Brothers, few other sponsors who have come forward. Like Chris Pro, they have been very silently helping us. And today, indeed, I would like to thank your management, Imtiaz Brothers, who met me, and in fact, as Maxwell said, this is the last time you see us. And they are not here. But please convey our sincere appreciation and coming forward to help us. And I can tell you, we will never let you down. In a lighter vein, please buy Chris Pro because we'll get money. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thanks once again for being here with us. Thank you. Thank you, sir. This is Suresh Subramaniam, President, National Olympic Committee of Sri Lanka. The organizers have lined up another video presentation. Away this time, and Jones already into a running there in lane 4. Jones getting up alongside Debbie Ferguson, and Jones is going to lead coming in the straight. Jayasinghe going well there, but it's Jones by 2 metres, and she's pulling away. Jayasinghe's coming through, also going well there, Ferguson. That's the danger, if there is a danger to Jones. Susan Thika, Jayasinghe.
අපි එදත් ඇහුවා අපි අදත් අහනවා ඇයි අහක බැලුවේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කෙලින් බලාගෙන දුවන්නේ. එදා අහක බැලුවා. මේ 2000 මුලින්ම අපිට ඒව දැක ගන්න හැකි වුණේ මේ ආකාරයට 1993 බංග්ලාදේශයේ දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ ඉන්දියාව රන් පදක්කම අතේ තියාගෙන ෆයිනල් ලැප් එක දිව්වේ. ඉවර වෙනකොට ඉන්දියාවටත් කතා නැහැ, ග්‍රවුන්ඩ් එකේ හිටපු කිසි කෙනෙකුටත් කතා නැහැ, ලංකාවේ අයටත් කතා නැහැ. කවුද මෙයා කියලා. එයා කියයි එයත් එක්ක ඒ සහයදීමේ තරඟයට සහභාගී වෙච්ච අනිත් අය කවුද කියලා සමහර විට. ඒ අතරතුර ලෝක ශූරතා තරඟාවලියේදී පදක්කමක් දිනලා ලංකාවට ඇවිල්ලා පැය 3ක් බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපොළ වහලා තිබ්බා. එච්චර සෙනග. ඒ මේ වෙන හින්දා නෙමෙයි, මුළු එයාපෝට් එකේම හිටපු අය මෙයාව පිළිගන්න ආවා. කියලා කරගත්ත දෙයක් නෙමෙයි. ජාතික රූපවාහිනියෙන් සජීවී වැඩසටහන කරා මේ කියපු දේවල් ළඟ ඉඳලා අත් දුටුව කීප දෙනෙක් මේ සභාවේ ඇති ජනමාධ්‍ය අතරේ. එවැනි කාන්තාවක් පිළිබඳව sprinter කෙනෙක් පිළිබඳව the only female sprinter from the whole of Asia to win and Olympic sprint medal, which is a big opportunity, and she is now the director of the High Performance Committee of the National Olympic Committee of Sri Lanka, chairperson of the National Olympic Committee CRISPRO Next Champ program. Ladies and gentlemen, presenting Susantika Jayasinghe. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා ඔබ සියලුම දෙනාට. ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ සභාපතිතුමා, ලේකම්තුමා, ඇතුළු අනිකුත් නිලධාරීන්, ඒ වගේම ක්‍රිස්ප්‍රෝ සමාගමේ කළමනාකාරතුමා, ඒ වගේම මහජන සම්බන්ධීකරණ නලින් අලුත්ගේ මහත්මයා ඇතුළු එම ආයතනයේ අනිකුත් නිලධාරීන්, ඒ වගේම ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් වලින් පැමිණි සියලුම නිලධාරී මහත්තුරු නෝනාවරුන්, ඒ වගේම මාධ්‍යයේ සියලුම මහත්තුරුන් නෝනාවරුන්, ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සියලුම දෙනාගෙන් අවසරයි. ඇත්තටම මට නම් පුදුමාකාර සතුටක් තියෙන්නේ මේ අවස්ථාවත් එක්ක. හරිම ආඩම්බරයි, හැඟීම්බරයි. මේක මං හිතනවා මේ කාලීන ලැබුණු ආශිර්වාදයක්. පළමුවෙන්ම කතාව පටන් ගන්න කලින්ම ඔබ ආයතනයේට සමස්ත ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්, ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාව වෙනුවෙන්, ක්‍රීඩාවේ අනාගතය වෙනුවෙන් ඔබ ආයතනයේට අපි අපේ ගෞරවය, ස්තුතිය සහ සතුට පළමුවෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. මොකද කොරෝනා ව්‍යසනය පැවතගෙන ඇවිල්ලා පවතින කාලයක තාමත් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ සමහර වෙලාවට යම් යම් අසිරුතාවයන් මැද්දේ ක්‍රීඩාවේ පුහුණු පසුබිම් සමහර වෙලාවට අඩපණ වෙලා ඉවන් කාලයක ඔබ ආයතනය මේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ ශක්තිමත් කරන්න, ධෛර්යමත් කරන්න, මේගොල්ලන්ව ඉදිරියට ගෙනියන්න මේ දෙන ශක්තිය, ඒක මං හිතනවා ඇත්තටම මේ සමස්ත ක්‍රීඩකයින්ටම පුදුමාකාර ශක්තියක්. ඉතින් ඒ නිසා මං කතා කරන්න කැමතියි මේ අවස්ථාවේදී ඇත්තටම අපේ ධෛර්යය, අපේ ශක්තිය, අපේ වටිනාකම රට වෙනුවෙන් අපට ගොඩක් දේ කරන්න තියෙනවා කියන එක පණිවිඩයක් ඇටියට මේ දුවදරුවන්ට අද කියන්න කැමතියි. මට මතක් වෙන්නේ මම ඉස්සල්ලාම වරකාප ලුඩුවකින් ආව හැටි. එදා ඇත්තටම අපිට මෙහෙම අනුග්‍රහකත්වයන් තිබුණ නැහැ අපි එනකොට. මොකද මට මතක් වෙන්නේ මගේ පොඩි කාලේ අපි පාසල් වියේ ඉඳලා මෙතන මටත් වඩා සීනියර් ක්‍රීඩිකාවක් ඉනේකා මුදුතන්තිපුරේ මහත්මිය ක්‍රීඩිකාව. ඇත්තටම එතුමියලගේ කාලේ මට තරම්වත් දේවල් තිබුණේ නැහැ. ඊට ටිකක් ඉහළින්
අපට ලැබුණා. ඉතින් අද මේ අනාගත පරපුර වර්තමානයේ ඉන්න ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාව හරි වාසනාවන්තයි. මොකද මොනතරම් අඩුපාඩු, මොනතරම් කරදර, මොනතරම් බාධක අසිරුතාවයන් කොපමණක් තිබ්බත් ඒ සියලු දේවල් ශක්තියක් කරගෙන, ධෛර්යයක් කරගෙන, වේගයක් කරගෙන යම්කිසි ඉලක්කයක් කරා සිහිනයක් ඇති කරගෙන ගමන් කරපු ආකාරය ඕගොල්ලන්ට මම සහ මගේ සහෝදර ක්‍රීඩකින් ජයග්‍රහණය කරපු ආකාරය හොඳම නිදසුනක්. ඒ නිසා පුංචි රටක් අපි බොහෝම අඩුපාඩු මැද්දේ දුප්පත් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාව දුප්පත් දරුවෝ අපිට ඇත්තට මං හිතනවා අපිට තියෙන්නේ අපේ දුප්පත්කම. අපිට තියෙන එකම ශක්තිය. පළමුවෙන්ම අපිට තියෙන ධෛර්යය. මොකද අපි අපේ ජීවිතේ ජය ගන්න නම්, අපේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ කර ගන්න නම්, අපේ ජීවිතේ වර්ණවත් කර ගන්න නම් අපිට තියෙන්නේ අපිටම කියලා වටිනාකමක් ඇති කරගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මං විශ්වාසයි බොහොම වගකීමකින් කියනවා මේ પરම්පරාවට ධෛර්යය ඇති කරගන්න. ඔබ ශක්තිමත් වෙන්න. ඔබට ඉලක්කයක් තියාගන්න. මොකද සමහර වෙලාවට මම දකිනවා ගරු සභාපතිතුමා සමහර ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා නැතුවාම නෙවෙයි. අර ක්‍රීඩාව කරන්නාවහම මේ ඒක නිකන් තරඟයට ඉදිරිපත් වෙනවා තමයි. නමුත් ඒක ඒ තරම්ම හිතට අරගෙන කරන්නේ නැහැ. හොඳ දක්ෂ ළමයි ආවෝගියෝ වෙනවා. ඒත් එක්කම සමහර අයට තියෙන අත්දැකීම් අඩුකම. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට හරිම නිදසුන තමයි මම ඒ ආව කාරණාව, ඒ මට තිබුණු ඩියුටි එක මං හරියාකාරවම ඉෂ්ට කරා. මම ලොකු කැපකිරීමක් කරපු කෙනෙක්. මං හිතන්නේ මේ ලංකාවේ සියලුම ක්‍රීඩකයෝ ගත්තාම මන් තරම් කැප කරපු කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ කොළඹ ඇවිල්ලා මට ඉන්න තැනක් තිබ්බේ නැහැ. සභාපතිතුමා මං හිතන්නේ ඒ කාලේ මට සපත් දෙකකුත් තරම් දීලා තියෙන ස්පයික්ස් දෙකක්. ඔබතුමාට මතක ඇති. ස්පයික්ස් දෙකක්වත් තිබ්බේ නැහැ මම දුවන් දෙද්දි. දැන් ක්‍රීඩකයෝ බලනකොට ඒ කියන්නේ පාසල් ක්‍රීඩා මම මේ කියන්නේ. දුවන්න ස්පයික්ස් දෙකක් අපිට කොයි විදිහටද මේ සුගතදාස ස්ටේඩියම් එකට ආවම සමහරලාට නේල් සෙට් එකක් නැහැ. බිම අතුල්ලනවා මේ නේල්ස් ටික ගෙවෙන්න. ඇතුළට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක දිග වැඩි කියලා. ඒකේ තියෙන පොයින්ට් ගාන යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම මේ ලැබිලා තියෙන අවස්ථාව මේ අනාගත පරම්පරාවට පුදුමාකාර ශක්තියක්. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ හීනයක් තියාගන්න. ඒ හීනය කරා ගමන් කරන්න ඔබ තුල අප්‍රතිහත ධෛර්යයක් තියෙන්න. අරමුණක් කරා ගමන් කරද්දී ඔබට ධෛර්යයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලොකු කැපකිරීමක් කරන්න ඕනේ. අධ්‍යාපනයත් එක්ක අද ඔබට හොඳ පාසල් ලැබෙනවා මේ වැඩසටහන හරහා. ඔබගේ ක්‍රීඩාවට ලොකු සහයෝගයක් ලැබෙනවා. ඔබට හොඳ පුහුණුවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක තුල ඔබ හැම වෙලාවෙම හොඳ කැපකිරීමක් කරන්න. ඒ වගේම දැඩි අදිෂ්ඨානයක්. මම ජයග්‍රහණය කරනවාමයි ඔබ දකින්න ඇති මම ඔලිම්පික් ෆයිනල් එකට ගියාම ඒක කියන්න නෙමෙයි ඒකේ තියෙන බය. ඒක කියන්න නෙමෙයි ඒකේ තියෙන ටෙන්ෂන් එක. ඒක කියන්න නෙමෙයි ඒකේ තියෙන මේ ඇති වෙන කම්පනි. ඒ සියල්ලක් දරාගෙන සිත කය ඒ සියල්ලක් ශක්තියක් කරගෙන ධෛර්යයක් කරගෙන වේගයක් බවට පත් කරගන්න ඔබට දැන් මං හිතනවා මේ වර්තමාන ක්‍රීඩකයින්ට එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලෝක ඔලිම්පික් පදක් අඳින පුදවියේ ඉන්නවා. ඔබට ක්‍රීඩා කරන්න ඒ පහසුකම් ටික ලබා දෙන්න අද වෙනකොට මේ වගේ සමාගම් ඉදිරිපත් වෙලා ක්‍රිස්පෝ වගේ අනුග්‍රහකත්වයේ දක්වනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි හැබැයි නුඹලාගේ වාසනාවට අපිටත් අද මේ පදක්කම් දිනපු ක්‍රීඩකයෝ වශයෙන් මේ මුල් පුටුවල වාඩි වෙලා මේ යන ගමන කොයි විදිහට යනවද කොයි විදිහටද කටයුතු වෙන්නේ ක්‍රීඩකින්ට මොන තරම් ශක්තියක්ද කියන එක වටිනාකමකින් ඒ දේවල් අපිට දැක බලාගෙන අඩුපාඩු ඇතනම් ඒවටත් අපිට පුළුවන් විදිහට අදහස් උදහස් දීලා කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඒකයි කිව්වේ මේ දරුවෝ හරි වාසනාවන්තයි කියලා. මේ ජීවිතේ තීරණාත්මක අවස්ථාවක්. මගේ ජීවිතේ සියල්ල මම වෙනස් කරගත්තේ මේ ක්‍රීඩාවත් එක්ක. හැබැයි මම සතුටු වෙනවා මේ ලේකම්තුමා මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නත් අපිට මේ ඉංග්‍රීසි පන්තියක් දානවා කියලා කිව්වා. ඇත්තටම හරිම වටිනවා. මොකද මට මතක් වෙන්නේ අපි ඒ කාලේ
මේ ප්ලේන් එකේ යනකොට සමහර ලාවට වතුර එකක් ඉල්ල ගන්නවත් දන්නේ අතීතේ. ඉතින් මේ දුවා දරුවන්ට එවැනි අවස්ථාවක් පවා උදා කරලීම හරිම වටිනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් තරඟයක් ඉවරලා කොහොමද පුහුණු කටයුතු උනේ කොයි විදිහට කටයුතු කරේ පුහුණුව කොහොමද හැබැයි මම තව යෝජනාවක් කරන්න කැමතියි ගරු සභාපතිතුමා ලේකම්තුමා ඔබ ආයතනයේ ඉන්නව මෙතන මම කැමති මේ දරුවෝ මේ තරම් ශක්තිමත් කරන්න මේ තරම් ධෛර්යමත් කරන්න මේ තරම් මඟ පෙන්වන්න ඇත්තටම මේ ගම්වල පුහුණු කරුවෝ ලොකු මහන්සියක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ දරුවන්ට සහයෝගයක් දෙනවා වගේම පුළුවන් නම් මෙවැනි නිර්මාණය කරන පුහුණුකරුවෝ සමහර වෙලාවට මං හිතනවා මට ඒ අවස්ථාව දෙන්න මට ඒක ප්‍රකාශ කරන්න සමහර වෙලාවට බයිසිකලයට තෙල් ටික ගහ ගන්න විදියක් නෑ සමහර වෙලාවට කෝල් එක ගන්න රීලෝඩ් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන් මොකද ඒ පවුල් පසුවීමත් එක්ක ඒ එන මුල් අවධිය ගත්තාම එහෙම උදවිය තමයි ඉන්නේ පාසල් පුහුණුකරුවෝ ඒ පුජ්‍යලික පුහුණුකරුවෝ එවැනි මට්ටමක තමයි ඉන්නේ ඉතින් ඒ නිසා මං හිතන්නේ ක්‍රීඩිකාවෝ තේ දෙර සතුටු වෙයි එකඟ වෙයි. තමන්ගේ සර්ටත් යම්කිසි ශක්තියක් වෙන්න පුළුවන් නම් යම්කිසි ආශිර්වාදයක් වෙන්න පුළුවන් නම් මේ අනුග්‍රාහකත්වය හරහා එවන් පුහුණුකරුවන්ට ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට පුළුවන් වුණොත් මේ වගේ පුහුණුකරුවන්ටත් එක් අවස්ථාවක් බැගින් හරි ජාත්‍යන්තර තරඟ වලට සහභාගී වෙලා කොහොමද දරුවන්ට ඒ ආදරය දෙන්නේ? ඒ දරුවෝ තමන්ගේ ක්‍රීඩාවට තරඟ වදිනකොට මේගොල්ලන්ට කොයි විදිහට සලකන්න ඕනේ ට්‍රීට් කරන්න ඕනේ මානසික ආතතිය මේගොල්ලෝ මානසිකත්වයෙන් ශක්තිමත් කරන්න පුහුණුකරු ළඟ ඉන්නකොට ඒ තියෙන වටිනාකම හරි හැටි ලබා දෙන්න මං හිතනවා එවන් වැඩපිළිවෙලකුත් අපිට මේහා සමානව මේහා එක්වම අපිට යන්න පුළුවන් නම් ඒකත් ලොකු වටිනාකමක් වෙනවා මේ ඉදිරි අනාගතේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන ජයග්‍රහණ ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම මට කියන්න තියෙන්නේ මොනතරම් තමන්ගේ ජීවිතේ gedara පසුවීම ගත්තාම නොයේකුත් අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. මට මතක් වෙන්නේ මම ඒ කාලේ ක්‍රීඩා කරද්දි මට ඇත්තටම බස් එකේ එන සමහර වෙලාවට බස් ගාස්තුව දෙන්න තිබුණ නැහැ. ඉතින් මට ධම්මිකා මිස් මතක් වෙනවා. ක්‍රීඩා තරගෙට ආවහම ධම්මිකා මිස් මට දවල්ට කන්න බත් පැකට් එක එතනින් දීලා ඒ නිලධාරීන්ට දෙන බත් පැකට් එක දීලා අහපොව ගෙදර යන්නත් බස් එකේ යන ගාන ධම්මිකා වනිගසිංහ මහත්මිය දුන්නා එදා හිටපු ක්‍රීඩා නිලධාරිනිය. ඒ නිසා මේක හොඳ ආදර්ශයක්. මේක හොඳ පණිවිඩයක්. ඉතින් එවන් තැනක ඉඳලා තමයි මම ආවේ. හැබැයි මම කරපු කැපකිරීම. තව එකක් තමයි ඉහළට යන්න නොයෙකුත් බාධා, කැපිලි, ඊර්ෂ්‍යාකම්, කුහකකම් ගොඩක් දේවල් එන්න පුළුවන්. ඔබට එවන් අවස්ථාවක උනත් ඔබ හිත ශක්තිමත් කරගන්න ඔබගේ චේතනාව කොයිම විදිහකවත් ඔබගේ හීනය, ඔබගේ ඉලක්කය, ඔබගේ අරමුණ කොයිම වෙලාවකවත් නැමෙන්න දෙන්න එපා. එවන් හැම අවස්ථාවකම ඔබේ හිත ශක්තිමත් කරගන්න මම මේ තරඟෙට අනිවාර්යයෙන්ම තරඟ වැදිලා මගේ හොඳම කාලය ලබා ගන්නවා. මගේ හොඳම ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවා. ඒක තමයි තමන් ජීවිතේ ශක්තියක් කරගන්න. එහෙම ආව කෙනෙක් තමයි මම. මේක මට කවුරුත් කියා දුන්න දෙයක් නෙමෙයි. ක්‍රීඩාවත් එක්ක මගේ ජීවිතේ මගේ හිතට මම ඇති කරගත්ත දේවල්. ඒ නිසා අද ඒ ශක්තියත් එක්ක ඒ ධෛර්යයත් එක්ක ඒ කැපකිරීමත් එක්ක ඒ සියලු හීන අවුරුදු 7 ඉඳලා ඔලිම්පික් දක්වා පදක්කම් ගන්න පුළුවන් උනේ එහෙම කැපකිරීමක් කරපු නිසා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී මගේ අතීතයත් නැවත ආවර්ජනය කරමි. මේ අනාගත ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට ඒ යන ගමනට ඒ අත්දැකීම් එක්ක ඒ පණිවිඩය දෙමින් නැවතත් ක්‍රිස්බෝ ආයතනයට මම ගොඩාක් ගෞරව කරනවා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ රටේ නොයෙකුත් ආයතන තියෙනවා සමාගම් තියෙනවා. නමුත් කාලයක් තිස්සේ මෙච්චර විශාල මුදලක් යට කරලා මේ ක්‍රීඩාවට රට නියෝජනය කරලා ගෞරවය ලංකාවට ගෙන එන්න ඔබ සමාගම සම්බන්ධ වීම ගැන. මොකද ලෝකෙ දියුණු රටවල ඇත්තටම ප්‍රධාන ආයෝජන මාර්ගයක් තමයි ක්‍රීඩාව කියන්නේ. ඉතින් අපේ රටවල් තාම පොඩි රටවල් දියුණු වෙමින් පවතින රටවල් නිසා එහෙම එකක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා එවන් සියලු අවස්ථාවන් තියේදී ක්‍රීඩාවේ හරි කළමනාකරණය, ක්‍රීඩාවේ නියම වටිනාකම, ක්‍රීඩාවේ නියම තැනට ඒ ක්‍රීඩකයෝ ගෙනහිල්ලා එවන් තැනක තියන්න ඔබ ආයතනය සමත් වීම සමස්ත ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් මම ගෞරව කරනවා. ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් මගේ කතාව මං හිතනවා ප්‍රමාණවත් කියලා
අපේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට මේ දුවා දරුවන්ට ඔබලාගේ අනාගතය හොඳ පුහුණුවක් ඇති කරගෙන ඔබ හොඳ කැපවීමකින් හොඳ ධෛර්යයකින් හොඳ උත්සාහයකින් යම්කිසි අරමුණක් ජයග්‍රහණයක් කරා ගමන් කරලා මම වගේම මටත් වඩා ලෝකඩ පදක්කමක් නෙමෙයි රත්තරන් පදක්කමක්ම ගේන්න එකපාරම ඔලිම්පික් සිහිනයක් බැඳ ගන්න නැතුව පියවරෙන් පියවර ලංකාවේ පළවෙනියා වෙලා දකුණු ආසියාව දිනලා ආසියාව දිනලා එතනින් එහාට යන්න ඔබ පාසලේ ඉගෙන ගන්නවා වගේම පන්ති පිළිවෙලට ඉහළට යනවා සේම ඔබ තමන්ගේ බලාපොරොත්තුව තමන්ගේ පුහුණුව ඒ ඉලක්කය කරා යන්න ඔබ බලාපොරොත්තු ඇති කරගන්න කියලා පණිවිඩය දෙමින් මගේ රටේ සියලුම අනාගතය රට නියෝජනය කරන්න යන සියලුම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට ඒ වාසනාවත් ඒ ශක්තියත් ඒ ධෛර්යයත් ඒ වේගයත් ලැබිලා මට වඩා පදක්කම් පිට පදක්කම් ගේන්න නුඹලාට වාසනාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා ඔබ සියලුම දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. ආසියාවේ මල්ලල ක්‍රීඩාවේ ධාවන පතේ කළු එළඹ බොහොම ස්තුතියි සුසන්තිකා ජයසිංහ අපට හදපත්ලෙන්ම නැගෙන අදහස් එකතු කිරීම පිළිබඳව. ඉනේ කකුරේ ගැන කිව්වා. ඒ කාලේ එයා 100 මීටර්ස් එක දිනනකොට ශ්‍රියන්ත දිසානායකත් 100 මීටර්ස් එක දින්නා. ඒ වගේ පසුබිමක් අතීතයක් පවු කරලා ඇවිල්ලා ඒ වගේම ලංකාවේ ජයග්‍රහණ රසක් දිනාගත් කෙනෙක්ව අපි කතා කරන්න කැමති මයික්‍රොෆෝනේ පසුපසට. The selection criteria for the pool. Cordially inviting gold medalist at the 2008 Commonwealth Youth Games, Shehan Nambepitiya. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ සැමටම සියලු දෙනාගේම අවසරයි. මම ඔයාලට ඉතාමත් පුංචි කාලෙකින් පැහැදිලි කරන්නම් අපේ මේ වැඩසටහන මොකක්ද කියලා. මම ඉස්සලම් පුංචි වචනයක් කතා කරන්නම්. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මියගේ 2000 දිනපු රේස් එක මම 100 වතාවකට වඩා බලලා තිනවා. ඒ රේස් එක තමයි මට පුදුරාජ මණ්ඩල ක්‍රීඩාවලියේ රන් පදක්කම් 3ක් දිනා ගන්න මඟ පාදලා දුන්නේ. ඉතින් මගේ ජීවිතේ රෝල් මොඩල් උනේ සුසන්තිකා ජයසිංහ. ඉතින් අපි ඇත්තටම මේ වැඩසටහන හරහා කරන්න යන්නේත් ඒ වගේම වැඩක්. ඒ වගේ අපේ රටට රෝල් මොඩල්ස් හදන්න එහෙම නැත්නම් වෘත්තිමය මට්ටමේ ක්‍රීඩිකාවන් බිහි කරන්න තමයි අපි මේ අවස්ථාවේදී ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ අපි හැම වෙලාවෙම කිව්වා අපිට මේ වෘත්තිමය මට්ටමේ ක්‍රීඩිකාව හදන්න එහෙම නැත්නම් ක්‍රීඩිකාවන් ජාත්‍යන්තර තලයට ගෙනියන්න හරි වැඩසටහනක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේ තමයි මම හිතන්නේ අපේ ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ වගේ ඉතාමත් ලස්සන වැඩසටහනක් ඔබ ඉදිරියට ගෙනලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඒකට සහයෝගය දක්වන්න ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනය පැමිණලා තියෙන. ඉතින් අපි හැමෝම ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනය විශේෂයෙන් අගය කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ක්‍රිස්බ්‍රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් වැඩසටහන ගැන කතා කරනවා නම් අපි මේකෙදි ඇත්තටම හදන්නේ අපේ රටේ ඉස්සරහට නව තරු එහෙම නැත්නම් නව දක්ෂයින් බිහි කරන්න. ඒකෙදි අපි තීරණය කරා අපි ඉස්සලම මේ තරුණ සහ යෝන් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් මේ වැඩසටහන පටන් ගමු කියලා. ඉතින් අපි මේ වැඩසටහනේ අපි කිව්වොත් එහෙම අපි අපේ රටේ ඉන්න දක්ෂම ක්‍රීඩිකාවන් 20 දෙනෙක් අපි තෝරාපත් කරගන්නවා. අපි ඇත්තටම ලොකුම අවධානය තිබුණේ 2022 පැවැත්වෙන යෝන් ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවලේ පදක්කමක් අපේ රටට මේ වැඩසටහන හරහා ඉන්න ක්‍රීඩිකාවන් ලබා දෙන්න. හැබැයි යෝන් ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවල මේ තිබුණ කොවිඩ් ප්‍රශ්න නිසා කල් ගියා. ඒ නිසා අපි හිතුවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට එන අවුරුද්දේ තියෙනවා යෝන් පුදුරාජ මණ්ඩල ක්‍රීඩාවලිය සහ ආසියානු යෝන් තරඟාවලිය. ඉතින් අපේ පළවෙනිම ටාගට් එක වෙන්නේ මෙන්න මේ තරඟාවලිය දෙක. ඉතින් ඒ සඳහා තමයි අපි දැන් මේ ක්‍රීඩිකාවන් තෝරගෙන ඔවුන් සකසාගෙන යන්නේ. ඉතින් විශේෂම කතා කරොත් මේ ක්‍රීඩිකාවන් 20 දෙනා ගත්තොත් එහෙම මේ එක ක්‍රීඩකයෙක් හෝ ක්‍රීඩිකාවක් වෙනුවෙන් ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනය වසරකට රුපියල් මිලියනයක් වියදම් කිරීමට ඕන ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේකෙදි හැම අංශයක්ම අපි ලෑස්තිලා තියෙනවා ඔවුන් වෙනුවෙන් කවර් කරන්න. ඒකෙදි විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ට මාසික ගෙවීමක් අපි සිදු කරනවා. මේ මාසික ගෙවීම ඇතුලේ ඔවුන්ට අවශ්‍ය ප්‍රවාහන පාසුකම් සඳහා යම්කිසි මුදලක් අඩංගුයි. ඒ වගේම ඔවුන්ට අවශ්‍ය නියුට්‍රිෂන් සඳහා මුදලක් අඩංගුයි. ඒ වගේම තමයි ඔවුන්ගේ පුහුණුකරුට මුදලක් ලබා දීම සඳහා මේ බජට් එක ඇතුලේ අඩංගුයි. ඒ වගේම තමයි ඔවුන්ට
ඇකමඩේෂන් ඕන නම් ඒ සඳහාත් අපි මේක ඇතුලේ මේ බජට් එක ඇතුලේ ඔවුන්ට මුදලක් තියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔවුන්ට සපත් දෙකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඇඳුමක් ගන්න යම්කිසි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ සඳහාත් අපි යම්කිසි මුදලක් මේ බජට් එක ඇතුලේ තියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔවුන්ට අසනීපයක් වුණොත් ඔවුන්ට අවශ්‍ය බෙහෙත් ටික අරගන්න ඒ සඳහාත් හැම මාසෙම අපි මේ බජට් එක ඇතුලේ යම්කිසි මුදලක් තියලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි ඒ ටික කවර් කරලා හැම මාසෙම ඔවුන්ට මාසිකව අපි මුදලක් ඔවුන්ට ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව ක්‍රීඩිකාවන්ට අවශ්‍යම දේ තමයි ජාත්‍යන්තර තරඟවලට සහභාගී වෙන එක. ඉතින් මේ වැඩසටහනේ තියෙන මූලිකම දේ තමයි අපි මේ ඉන්න හැම යෝන් ක්‍රීඩිකාවකටම වසරකට අවම වශයෙන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරඟාවලි දෙකක් ලබා දෙන්න අවශ්‍ය වෙන මුදලත් හැම මාසෙම අපිට ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනයෙන් ලබා දෙනවා. එතකොට අපි ඒක අවුරුද්දකට එකතු කරලා තමයි ඔවුන්ට හැම වසරෙම ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරඟාවලි දෙකක් හෝ තුනක් ලබා දීලා ඔවුන්ට ඒ අවශ්‍ය වෙන ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ අවශ්‍ය වෙන ඒ අත්දැකීමුත් ලබා දෙන්න ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනය ඉදිරිපත් වෙලා තිනවා. ඉතින් අර කිව්වා වගේ මේ වැඩසටහන ඇතුලේ අපි හැමදාමත් කතා කරපු මේ හැම දෙයක්ම මේ ක්‍රීඩිකාවන්ට ලැබෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයි කියන්න ඕනේ මේ ක්‍රීඩිකාවන්ට මේ යෝන් වයසේදීම ඔවුන්ට තේරෙනවා අපි වෘත්තිමය ක්‍රීඩකයෝ කියන එක. මොකද මෙන්න මේ දේ තමයි අපි ඇත්තටම අපිට අවශ්‍ය වෙලා තිබ්බේ අපේ රටේ වෘත්තිමය ක්‍රීඩිකාවන් හදන්න. ඉතින් මේ වෘත්තිමය ක්‍රීඩිකාවන් තනන මේ වැඩසටහනේ මේ හැම පැත්තක්ම වගේ අපි කවර් කරන්න ලෑස්තිලා ඉන්නවා. එතකොට ක්‍රීඩිකාවන් තෝරා ගැනීමේදී විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ අපි සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මිය තමයි අපේ ටීම් එක ලීඩ් කරන්නේ. එතකොට ඉනේකා කුරේ දකුණු ආසියානු රන් පදක්කම් ලාභී ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා මීටර 100 මීටර 200 වාර්තා දෙකම තියෙන ක්‍රීඩිකාව. ඒ වගේම රෙෂිකා ඔඩුගම්පල ගත්තොත් එහෙම 2012 ඔලිම්පික් තරඟාවලට සහභාගී වෙච්ච ක්‍රීඩිකාව. එතකොට මම සහ ඒ වගේම අපිට ගෝබි එතකොට පති එතකොට කෞශල්‍ය චාරුණී වගේ ගොඩාක් කට්ටිය එකතු වෙලා තමයි අපි මේ සිලෙක්ෂන් කරේ. ඒකෙදි අපි අපේ රටේ තියෙන හැම සංගමයකටම කිව්වා අපිට දැනට ඔයාලා ගාව ඉන්න දක්ෂම ක්‍රීඩිකාවන් එවන්න කියලා. ඒ එන වසර දෙකේ පැවැත්වෙන ආසියානු යෝන් තරඟාවලිය සහ පොදු රාජමණ්ඩල යෝන් ක්‍රීඩා තරඟාවලිය ඉලක්ක කරගෙන. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි ලොකු පූල් එකක් හදාගත්තා. හදාගෙන පෞගිය සති කීපෙදීම අපි ඔවුන්ව ගෙනල්ලා ඔවුන්ව ඉන්ටර්විව් කරා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් අපි අද මේ මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්න ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනායි ගත්තොත් අපි ඔවුන්ගේ වසර දෙකකට පමණ ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ ඔවුන්ගේ දක්ෂතා දිහා බැලුවා. බලලා ඒ වගේම අපි ඇත්තටම පොඩි ක්‍රයිටීරියාවක් හැදුවා ආසියානු යෝන් තරඟාවලියේ පදක්කමක් දින ඒ කියන්නේ ලෝකඩ පදක්කම අපි පහුගිය තරඟාවලි 3ක ඇවරේජ් එක අරගෙන ඒකෙන් පදක්කමකට යන්න පුළුවන් පරිසාධන මට්ටමකට අපි ආවා. ඉතින් මේ පරිසාධන මට්ටම කියන්න සතුටුයි. මේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනාම මේ පරිසාධන මට්ටම ඉක්මවා ගිහිල්ලා තිනවා. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා මේ ඉන්න දක්ෂයෝ දෙන්න අපිට එන වසරේ ආසියානු යෝන් ක්‍රීඩාවලදී අනිවාර්යෙන් අපිට පදක්කම් බලාපොරොත්තුවක් තියෙන ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි අපි මෙතන සිටින බරයිසිලීමේ ක්‍රීඩාවේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා ඒ දෙදෙනාත් අපි විශ්වාස කරනවා එන වසරේ පැවැත්වෙන යෝන් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල ක්‍රීඩාවලේ අපිට අනිවාර්යෙන් පදක්කම් දෙකක් ලබා දෙන ක්‍රීඩිකාවක් වෙයි කියලා. ඉතින් අපි දැනට ක්‍රීඩිකාවන් 5 දෙනෙක් මේ වැඩසටහනේ තෝරලා තියෙනවා. ඉතුරු 5 දෙනා අපි මේ මාසේ අග වෙද්දි තෝරලා අවසන් කරනවා. එතකොට අපේ ටෝටල් එක 10ක් වෙනවා. ඉතුරු 10 අපි ඉතුරු කරලා තියලා තියෙනවා. මේක තමයි අපේ වැඩසටහනේ තියෙන ලස්සනම දේ. අපි ඉතුරු 10 අපි අතර මාධ්‍යයට කියන්න ඕනේ මේ පණිවිඩය අපේ මුළු රටේ හැමෝටම ගෙනියන්න. ඉතින් ඉතුරු මේ ස්ලොට්ස් 10 අපි ඉතුරු කරලා තියෙන්නේ අපේ රටේ ඉන්න ක්‍රීඩිකාවන්ව මොටිවේට් කරන්න. මේ ස්ලොට්ස් 10ට ඉදිරි මාස 3 ඇතුළත මම හිතන්නේ අපේ කොවිඩ් වසංගතය නිසා ගොඩක් තරඟ පැවතුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඉදිරි මාස 3 ඇතුළත ජාතික මට්ටමේ සීලුම තරඟ පැවැත්වෙනවා. ඉතින් ඉදිරි මාස 3 ඇතුළත පැවැත්වෙන මේ ජාතික තරඟ වලින් තමයි අපි ඉතුරු 10 දෙනා සෑම ක්‍රීඩාවකින්ම තමයි අපි තෝරාපත් කරගන්නේ. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ අපේ රටේ ඉන්න සියලුම ක්‍රීඩිකාවන්ට ඉදිරි මාස 3 හොඳින් දස්කම් දක්වන්න අපි ඔයාලව අපේ වැඩසටහනට තෝරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේ තෝරගන්න ක්‍රීඩිකාවන් අපි අර කිව්ව විදිහටම බලා ගන්නවා. අපේ බලාපොරොත්තුව ඔබව සුසන්තිකා ජයසිංහ ඒ 2000 දිනුප් පදක්කම් වගේ නැවතත් පදක්කමක් දිනා ගන්න විදිහට ඉතා දීර්ඝ කාලීන වැඩපිළිවෙලකට යන්න. ඉතින් අපි දැනට අවුරුදු 2ක් සඳහා තමයි කොන්ත්‍රාත්තු ගත වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනයේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉතා දීර්ඝ ගමනකට ගිහිල්ලා විශේෂයෙන්ම 2024 ඔලිම්පික් තරඟාවලිය එහෙම නැත්නම් 2026 පැවැත්වෙන යෝන් ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවලදී අපේ රටට පදක්කමක් දිනා දෙන්න අපිට පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් අවසන් වශයෙන් ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනයට විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමතියි මේ අවස්ථාවේදී අපිට අපේ ක්‍රීඩාව ගොඩ ගන්න පැමිණිලා මේ විදිහට උදව් කරනවට. මොකද ක්‍රීඩකෙට රුපියල් මිලියනයක් අවුරුද්දට වීදම් කරනවා කියන්නේ
ඒතරම් ලේසි පාසු වැඩක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි විශේෂයෙන් මොන්ටිසෝරි දෙන්න කැමති. ඒ වගේම ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ අවශ්‍ය මොහොතේ මේ වගේ ලස්සන වැඩපිළිවෙලක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපේ මාධ්‍යයට විශේෂයෙන් කියන්න කැමති ඉදිරියේදී අපේ මේ සියලුම ක්‍රීඩාවන් ඔයාලා දකි ක්‍රිස් බ්‍රෝ හෝඩින්ග්ස් හරහා රට වටේම අපි මේ ක්‍රීඩාවන් ප්‍රොමෝට් කරනවා. අපි යාලව මාකට් කරනවා. අපි අපේ රටේ අලුත් රෝල් මොඩල්ස් හදනවා. එතකොට ඒ හරහා අලුත් ක්‍රීඩාවනුත් බිහි වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් තව ස්ලොට්ස් 10ක් තියෙනවා. ඉදිරි මාස 3 ඇතුළතදී අපේ ක්‍රීඩාවන් දස්කම් පෙන්වන්න අපි ඔයාලව අනිවාර්යෙන් අපේ වැඩසටහන ගන්නවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. අපිත් එක්ක ඉදිරියටත් ඉන්න අපේ මාධ්‍ය සංගීතයෙන් අපි ඉල්ලලා ඉන්නවා. අපිත් එක්ක ඉදිරියටත් ඉඳලා අපි ඉස්සරහින් හොඳ ක්‍රීඩාවන් අපේ රටට දායක කරමු. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much. With his international school background, a lot of us thought that it was premature retirement from athletics. He's employed in the mercantile sector. He's climbing the corporate ladder. We wish you all the best. Thank you very much, Shehan. Hari, ජනමාධ්‍යයට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. මේ පිළිබඳව වැඩි යමක් දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් ගෝබි පොඩ්ඩක් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. දමිළ භාෂාවෙන් මේ පිළිබඳ යම් පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍ය නම් මේකත් කෙරෙයි. හරි, ඔබට අවස්ථාව ජනමාධ්‍ය. මලල ක්‍රීඩා වැඩසටහන ගැන අහන්නේ ඔබතුමාලාගෙන්. මලල ක්‍රීඩා වැඩසටහන මේ හා සමාන ශ්‍රී ලංකා මල්ල ක්‍රීඩා සංගමයක් දැන් ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. ඒ අතරේ මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වීමේදී මල්ල ක්‍රීඩා සංගමේ සහයෝගයක් ලබා ගන්නවද? එතකොට ඒ අනුමැතියක්. ඒ වගේම ඔබතුමාලාගේ උපසභාපතිතුමා තමයි මල්ල ක්‍රීඩා සංගමේ සභාපතිතුමා. එතුමා මේ වැඩසටහනට අද ඇවිල්ලා ඉන්නවද දැක්කෙත් නැහැ. ඒකන මම අහන්නේ ඔබතුමාගේ මේ වැඩසටහනට මල් ක්‍රීඩා සංගමෙන් අනුමැතියක් ලබා ගත යුතු නැද්ද? මේ අනිත් එක මේ වැඩසටහන් දෙකක් යනකොට යම් ගැටීමක් ඇති වෙන්න ඉඩ නැද්ද? මේ කියන්නේ ක්‍රීඩකයෝ හුවමාරු කරගන්න කාරණාවලදී එහෙම මම හිතන්නේ ඉතාමත් කාලෝචිත ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඉසිරින්ම කිව්වා මෙතන ශාහන් අම්බේවිඩිය මහත්මයාත් කිව්වා අපි මේක ලංකාවේ ඔක්කොම සංගම් වලට කියලා ඒ සංගම් හරහා තමයි මේ නම් ආවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාද මේ මැක්සි ඩිසිල්ලාට හරි සුරේෂ් සුබ්‍රමණ්‍යම් මහත්මයාගේ ළමයි නෙමෙයි මේ. මම මේගොල්ලෝ අඳුරන්නෙත් නැහැ. අපි මේ නම් ඔක්කොම අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ ජාතික සංගමය හරහා. අනිත් මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්නවා මේ සුසන්තිකා ඉන්නවා, ශාහන් ඉන්නවා, ඉන්හෝකා ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ඊට වැඩිය කවුද අපි මල්ල ක්‍රීඩාවෙන් ගන්න ඕනේ? මේ ඔක්කොම දූපු ඇත්තුනේ. ඉතින් ඒගොල්ලන් අහලා අපි කරන්නේ. එතකොට මං හිතන්නේ මේ සංගමයේ නෙමෙයි කියන එක. අපි ක්‍රීඩකයෙක්ගෙන් අහන්න ඕනේ තව ක්‍රීඩකයෙක් ගැන. අපි සංගමයෙන් සමහර වෙලට අපි සංගමයෙන් අහලා අපිට තේරෙනවනේ ඒක වැරදි කියලා අපි මේගොල්ලන් අහනවා. මම හිතන්නේ කිසිම ගැටීමක් නැහැ. මේ අපි ඒගොල්ලන්ට එන්නත් කියලා දිනවා. හැම වෙලාවෙම අපි මේ සාමූහික වගකීමක් තියෙනවා. අපි මේ විදියට මටත් වැඩිය අපේ සභාපතිතුමා ඒක මේව කරනවා. මම අපි හැම අවස්ථාවෙදී මේ සංගමයත් එක්ක තමයි කෙලින්ම යන්නේ. ඒ යන අතර ඊට සමගාමීව අපිත් බලනවා මේ වෙන වැඩේ හරිද කියන එක. එහෙම නැතුව අපි අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් බයිපාස් සර්ජරියක් කරලා නැහැ. ශාහන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා, ඉනෝකා ඇවිල්ලා ඉන්නවා, සුසන්තිකා ඉන්නවා. වෙන කවුද ලංකාවේ ඉන්නේ? කියන්න බෑ. බොහොම ස්තුතියි. තවත් සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මයාගෙන් දැනගන්න කැමතියි. දැන් ඔබතුමිය වසර කිහිපයක් තිස්සේ මේ ඔලිම්පික් කමිටුවේ උසස් දක්ෂතා අධ්‍යක්ෂකවරිය හැටියට කටයුතු කරන මෙතෙක් මොනවද ඔබතුමියට කරන්න හැකි වෙලා තියෙන්නේ මේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්? වසර ගණනාවක් වැඩ කරන්න ලැබුණේ නැහැ. වසරක වගේ කාලයක් තමයි අපි මම සම්බන්ධ වෙලා. ඉතින් අපි ඉස්සල්ලාම මේ ක්‍රීඩා සංවර්ධනය නැත්නම් අනාගත පරපුරට කොයි විදිහටද මම මල්ල ක්‍රීඩාව ගැන තමයි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ. අනිත් ක්‍රීඩාවන් ගැන මම ඒ හරහා ලේකම්තුමාලාට වෙනත් වැඩසටහන් දියත් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව උදා කරලා ඇත්තටම අපි ඉස්සල්ලාම ප්ලෑන් කරා මේ ක්‍රීඩකීන්ට ඉස්සල්ලාම කොයි විදිහටද මේ ක්‍රීඩාවේ වටිනාකම කියලා දෙන්නේ. අද ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාව ගත්තාම ගොඩක් අයට ඒකේ වටිනාකම හරියට
මේ කාලයක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න අපි වගේ නමක් තියාගන්න. දැන් ඉනේ එක කිව්වහම දන්නවා. ශ්‍රියන්ත කිව්වහම දන්නවා. සුසන්තිකා කිව්වහම එහෙම මේ අපිට නමක් තියෙනවා. අපි කාලයක් තිස්සේ අපරාජිත ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාව වුණා. ඒ වගේ දැන් પરම්පරාව එහෙම නැහැ. අවුරුද්දයි දෙකයි රැඳිලා ඉන්නේ නැහැ. අන්න ඒක තුල අපි ඉස්සල්ලාම මගේ පුහුණුකරු තමයි මම සම්බන්ධ කරගත්තේ. අපි ටෝනි කැම්බල් මහත්තයාට කතා කරලා අපි ටෝනි කැම්බල්ව ලංකාවට ගෙනල්ලා ඉස්සෙල්ලා අපේ යෝජනා අදහස් කොයි විදිහටද කියලා මං හිතන්නේ මට වඩා සභාපතිතුමා ලේකම්තුමා පුජ්‍යලිකවත් කතා කරලා ඒ සම්බන්ධව අපි විධිමත්ව කතා කරා. ඉතින් ඒ සාකච්ඡා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ අපි ගම්මට්ටමින් ඒ වගේම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ ඉස්සෙල්ලා මේ අරමුණක් කරා ගමන් කරන්න කොයි විදිහට කියන එක වැඩසටහනක් කරන්න කලින්. මොකද මං හිතන්නේ නාමල් මහත්මයා දන්නවා අපේ ක්‍රීඩිකාව ගත්තාම පාසල්ලයි එක එක විවිධ පළාත්වල ඉන්නේ පුහුණුකරුවෝ වෙනස්. මේක එකපාරටම එහෙම කටයුතු කරගන්නත් අපහසුයි. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම සකස් කරලා අද වෙනකොට ඒකේ යම්කිසි සම්දිස්ථානයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මං හිතනවා මේ ආරම්භය නිවැරදි මම ඇතුළු මේ ක්‍රිස්ප්‍රෝ ආයතනයත් එක්ක ඒක ලොකුවටම කරගෙන යන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම විශ්වාස කරනවා දැනට ප්‍රමාණවත්. මැක්සල් මහත්මයා මේ වැඩසටහනට තෝරගන්න ළමයි තෝරාගත්තට පස්සේ ඔවුන් පුහුණුවීම් කටයුතු කරන්නේ ඔවුන් ප්‍රදීංචි ප්‍රදේශවලමද එහෙම නැත්නම් කොළඹට ඇවිල්ලා මේ මාසිකව නැවතිලාද බලාපොරොත්තු අපි මෙතන හැම වෙලාවෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ළමයි ඒගොල්ලන්ගේ කෝචස්ලා එක්ක ට්‍රේන් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු පිට රටක යවන්න වෙනවද කියන එක. දැනට ඒගොල්ලෝ එහෙම කරගෙන අපිට මම හිතන්නේ අපි කොමිටිය බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මොකද ක්‍රිස්බෝ ආයතනයටත් අපි වග කියන්න ඕනේ මේ සල්ලි දීලා මේ ළමයි ඒ ක්‍රීඩාව කරන් යනවා. ඒතර ඒක අර ප්‍රෝග්‍රස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර මන්ත්ලි අපි ප්‍රෝග්‍රස් රිපෝට් එකක් ඒගොල්ලන්ට දෙන්න ඕනේ. අර කිව්වා වගේ ගවර්නන්ස් ට්‍රාන්ස්පරන්සි කිව්වනේ. ඉතින් ඒකේ හැටියට මේ ඒ ඔක්කොම ඒ විදිහට අපි කරන් යනවා. ඊට අමතරව මම තව දුරටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා ක්‍රිස්බෝ ආයතනය සමග සාකච්ඡා කරලා අර සමහර වෙලාවට අපිට වෙනවා ජාතික සංගමයක සංචිතයක් අරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ මේ එක්කෙනෙක්ට දෙන්නට දෙනවට වැඩිය 20 දෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන්ද කියන ඒ සංකල්පයකුත් ආවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන්ද කියලා වලල සෙන්ට්‍රල් වගේ ඒ වගේ පාසලක ළමයි 20ක් 30ක් ඉන්නවා නම් ඒ ළමයින්ට මොන හරි කරන්න පුළුවන් නම් ඒතකොට ඒගොල්ලන්ගේ විශේෂයෙන්ම අර නියුට්‍රිෂනස් එක දෙන එක. ඒගොල්ලන්ට මම ලක්ෂයක් විතර මම දන්නවා යනවා කියලා සල්ලි නැහැ. ඉතින් මේ හැම එකක්ම රජයට කරන්න බෑනේ. ඒකින්ද අපි මේ වගේ ආයතනත් එක්ක එකතු වෙලා මේක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව මමයි පති තවත් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ තව ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. මොකද මේ ඔක්කොම අපි කරන්නේ මම දන්නේ අර පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට වගේ අපි කියන්න ඕනේ අපි මෙතන ඉන්නේ ගොඩක් සංගම් වල ඇතුළට අමතකයි. අපි මෙතන ඉන්නේ ක්‍රීඩකයෝ වෙනුවෙන්. එහෙම නැතුව මේ මැක්ස්වෙල් ඩෙසිලා සුරේෂ් සුබ්‍රමණ්‍ය මේ සීට් එකේ ඉන්නේ මේ අනිත් එකට නෙමෙයි අපි ඉන්නේ මේ ක්‍රීඩකයෝ හිටියනම් තමයි අපි ඉන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ව රක බලා ගන්න එක අපේ සම්පූර්ණ වගකීම. ඉදිරියට ගෙන යන්න ඕන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කතා කරන්න. අපිව දැනගන්න ඕනේ ඕන වෙලාවක ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවට ඕන ක්‍රීඩකයට ඇවිල්ලා තමුන්ගේ ප්‍රශ්න කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම කරාම ජාතික සංගමේ තරහ වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ ළමයින්ට දැන් අර අපි දැක්කා අපේ ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා ස්ථානවලට ගිහලා බලනවා. අන්න එහෙම යා වෙන්න ඕනේ. අපේ මේ පරපුර රැක ගැනීම සුසන්තිකා කිව්වා වගේ ඒක තමයි අපේ යුතුයකම වෙන්න ඕනේ. ඒතර තමයි මේක ඉදිරියට ගෙනන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ දන්නවා අපි මේ ඉන්නවා පස්සෙන් ඕන වෙලා කියලා. ඒ වගකීම ඒ ධෛර්යය අපි මේ හැම අවස්ථාවෙම ක්‍රීඩකයාට දෙන්න ඕනේ. Can you ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? තව මම බලාපොරොත්තු වලට වේගවත් මොන හරි කියන්න ඕනේ. නෑ අපි තාමත් මේ මතේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ජාතික සංගමයට අපි මේ අර කියනවා නම් ඉංග්‍රීසියෙන් පොඩි පුෂ් එකක් දෙනවා.
එහෙම නැත්නම් අපි මේක කර මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මම හරි සභාපතිතුමා රන් කරන්නේ නැහැ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මේක අර කෝච්ම රන් කරනවා. මේකේ සම්පූර්ණ වගකීම තියෙන ජාතික සංගමයට මේ ඇග්‍රීමන්ට් එක සයින් කරන්නේ ක්‍රීඩකයා අපි ජාතික සංගමයත් මේකට සයින් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් කොහොම රන් කරන්නේ මේක? ඒකින්ද අපි එදාත් කිව්වේ එක අදත් කියන්නේ ඒක. අපි මේ අවස්ථාවේ පොඩි පුෂ් එකක් දෙනවා කරන්නද අපි දැන් ගත්තන මේ ක්‍රීඩකයන්ට සපෝට් එකක් දෙනවා. මම හැම අවස්ථාවෙම සපෝට් එකක් දෙනවා මොන බරයිසිලීමට 2006 ඉඳන්ම ක්‍රීඩ අපි ඒ සපෝට් එක දුන්නේ නැද්ද ඒගොල්ලෝ ඉදිරියට යනවා. ඒ වගේම අපි දැන් මේ පොඩි පුෂ් එකක් දෙනවා මල්ල ක්‍රීඩාවට ඒ වගේම අනිත් ක්‍රීඩාවලටත්. ඒකින්ද අපි අමතක කරන්න බෑ අනිත් ක්‍රීඩා මේ වගේ දෙනවා පීඩිත පන්තියේ ඉන්න නැත්නම් ඒ ක්‍රීඩා මොන තරම් තියෙනවා. කරාටි ඉන්නවා, ටයිකොන්ඩෝ ඉන්නවා, රෙස්ලිං ඉන්නවා, ජූඩෝ ඉන්නවා, ජිම්නාස්ටික් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඒ හැම එකකටම සහයෝගයක් දෙන්න ඕනේ අපි. සුවන්ති මොනවද කියන්නේ? මම හිතන ඇත්තටම මට හොඳ අවස්ථාවක් මේක නාමල් කතා කරන්න මුළු සමස්ත මාධ්‍යයටම මම හිතනවා එහෙම අතීතේ තිබුණ අකර්මන්න වෙලා. ඇත්තටම ඔලිම්පික් කමිටුව හරි මල්ල ක්‍රීඩා සංගමය හරි ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයට ශක්තියක් වෙන්න ඕනේ. මේ ක්‍රීඩකයෝ නිර්මාණය කරන්න, නිෂ්පාදනය කරන්න, ක්‍රීඩකයෝ ශක්තිමත් කරන්න, ඒ ක්‍රීඩකයෝ මඟ පෙන්වන්න තියෙන ආයතන දෙකක්. ඉතින් අද වෙනකොට ඒ තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක ගැන ආඩම්බර වෙන්න. ඒක ගැන කතා කරන්න. අද වෙනකොට අපිත් ඒ තැන් වලට ඇවිල්ලා තියෙන අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම නම් සමස්ත ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් සතුටු වෙනවා. මොකද මල්ල ක්‍රීඩා සංගමය හරි ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව හරහා හරි මෙහෙම ජාතික වශයෙන් මේ වගේ අපිට සම්බන්ධ කරන ආයතන මේ ක්‍රීඩිකාව තෝරාගෙන අපිව සම්බන්ධ කරගෙන අපිට දීලා තියෙන ඒ රෙස්පොන්සිබිලිටි වගකීම. ඉතින් අපි තමයි ක්‍රීඩිකාව තෝරන්නේ. ඒතර කිසිම ක්‍රීඩකයෙකුට අසාධාරණයක් වෙන්නේ නැහැ. කිසිම සංගමයකට අසාධාරණයක් වෙන්න දෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මං හිතන ඒ විතරක් නෙමෙයි මං කියවේ එකයි පුහුණු කරුවොත් අපි ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද පුහුණු කරුවෝ ගොඩාක් කැපකිරීමක් කරනවා. අන්නේ සියල්ලක් එක්ක ඇත්තට මම නම් සතුටු වෙනවා මේ වෙනකොට හරි පාරකට හරි මගකට යොමු වෙලා තියෙනවා අපිට මේ ලොන් ටර්ම් ප්ලෑන් එකක්. ඒක දුර ඉදිරියට යන්න දීර්ඝ වශයෙන් මේක ආයතන වලටත් හොඳ පණිවිඩයක් අර අනුග්‍රහකත්වයක් දුන්නට යම්කිසි අවස්ථාවල දක්ෂතා දක්වන්න ක්‍රීඩකීන්ට හෝ අසාධාරණයක් වුණා නම් එවැනි දෙයක් සිදු නොවෙන්න අපිත් අද මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන එක ලොකු විශ්වාසයක් සහ පැහැදීමක් කියලා මම ප්‍රකාශ කරනවා. Can you explain the criteria for selection of these 10 sports stars? And also, what are the sports which have been identified as medal winning potential? Like, for example, Minister Namal Rajapaksa has said that, Skoda is saying that athletics, apart from athletics, weightlifting and boxing, because they did well in the Commonwealth Games, they'll be targeted in future. For just one correction. I was the chief division in 2006 in Melbourne. Since 2006 only weightlifting won international medal and they sustain it. Only in 2018 I want to make this correction to media also. Only boxing won. Before that they didn't. I was at NOC maybe 2 decades. That's Commonwealth. They in 2018 weightlifting and boxing. Okay? And athletics probably has won in Asian Championship. But with regard to selection, I can't comment because I will ask, I think, Shehan to say that because I have no hand in selecting. I didn't ask anybody. I didn't ask you. I asked. What is the criteria for selection? So Yeah, they have very clear guideline, very clear. No, we have. we You want to know. write it, no? So, We Shehan, need to can you know, please give them? That's the best thing to do. No issue. You want me to explain it? Yes. Yeah, so how it happens is now we were actually asking from all the associations to send their top athletes, a list of top athletes for us. And then what we basically did was we were looking at their previous records and we went through each and every single athlete and we did interviews during past few weeks. And that's how we selected these 5 athletes first as the first step. So within the end of this month, we'll be selecting another 5. And then again, we thought of keeping it open for all the other sports because due to the coronavirus, most of the competitions have not been conducted
So most probably within next 3 months, they'll be conducting their national sports competitions as well. So we'll be considering them as well. They have sent us their top athletes. So that's how basically we got the names and the athletes through the associations. Only we got that. Then we were looking at their previous records, and we selected the best. We created now as an example for athletics, we created a criteria. We were looking at last three Asian Youth Games, and we actually took an average of the bronze medal winning time for the athletes. That's how we selected these two young athletes. Even from the weightlifting, we were looking at last few Commonwealth Youth Games, and we took an average, and they are qualified in winning a medal. I'm sorry? Yeah. The athletes. Yes, please. Yeah, from the athletics, we have HHR Situm Jayasundara. So he is one of the top young athletes we have. He has done 47.8 seconds, and he's still 16 years old. And he's one of the top athletes in 200 meters as well. And sorry? And I should say that most of the athletes in track actually identify him as the next Usain Bolt, because he runs 100, 200 and 400 meters, and he won all the 3 gold medals in last National School Games. And when it comes to our next young lady, DTD Karuna Ratna from Valala Central, she's doing 800 meters, and she has done 2.14 seconds in 800 meters, and she's actually way beyond in winning winning more than a bronze medal in forthcoming Asian Youth Games. So these are the top 2 athletes we have from athletics, and she's also 16. And when it comes to weightlifting, we have WDK Kumar, and he's simply from Southern Province, and he's still 16 years of age, and we hope that he'll be winning a medal in next Commonwealth Youth Games, because he's already in there for a bronze medal. He's actually 14 years old. And then we have another young lady. She's Senori Sasadara Fernando. I'm sorry. It's actually RLSR Laksarani, right? It's Laksarani from weightlifting. And I think, yeah. And she's also one of the top weightlifters here in Sri Lanka. And we hope that she will also be winning a medal in Commonwealth Youth Games for us. So these are the top 4 athletes we selected. And we also have one more athlete. And she's from gymnastic. She's Milka. I think that's how all of us know about her. She's training in Japan. And she's the closest for the Olympic qualification for next. Olympics happen to be in this year, but it's postponed to next year. So she's the closest from gymnastic to get the qualification for the Olympics. So these are the top 5 young athletes we have, and then we'll be selecting another 5 athletes by the end of this month, and we will be selecting 10 more, and we have kept that slots available. Where we actually want to make this all the sports motivate and all the sports personalities motivate. So with these athletes, we'll be having hoardings all around the country. So the other athletes will see this. So they will want to be a part of this program. If they want to be a part of this program, they have to perform well. So this is how we are going to motivate our athletes and all the associations as well. So basically, that's our criteria. They haven't still sent us the names, and we are expecting names from the badminton and then again boxing. So we haven't received any names from those 2 associations, but we are planning to get their names and interview them during, most probably on this Sunday, we'll be interviewing them as well. Thank you. We'll also have one from archery. They have already sent it to us, so we will consider that. And I think just to add that Milka Gihani, I'm very much comfortable that I'm sure she will certainly be a medal prospect for
2022 Birmingham, because Commonwealth, I'm sure she will do it because she's training in Japan, and I'm very confident of a medal for gymnastics. ක්‍රිස්බෝ ආයතනයෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මම හිතන්නේ ඔබතුමන්ලා මීට කලිනුත් මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරලා තියෙනවා. ක්‍රීඩාවට අදාළ රග්බි කණ්ඩායමක් සහ තවත් දේවල් මේ පිළිබඳව ඒ කියන්නේ ෆලෝ අප් එකක් තියෙනවද ඒ කරපු දේවල් වල ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා කියලා? Okay. Good question. Okay, basically, as a long-term project, what we have undertaken is the CRISPR Next Champ. That is what at my speech I initially said. This program is nothing new to us. Actually, we launched this program in 2018, right? And we had few ideas of how we want to go to the next level. But in 2019, with these Zahrans issues, we had many issues, so we had to go silent. Then even this year, we had many issues with this COVID situation. That is where I was really appreciative that the NOC Sri Lanka came forward and actually opened up a forum for us, you know, how we could take this to the next level. So from here, it's going to be an ongoing program, right? And we are just not stopping at merely a sponsorship of, okay, 2 years and this amount of sponsorship as a 20 million or 25 million. But we want to really look at the progress, and we want to see what are the other opportunities that will open up and actually take it to the next level. And it's merely not only the champs that we are looking at. For us, you know, coming from the community, we have been very clear with the National Olympic Committee as well, to give an opportunity to the deserving talents, especially in the rural sector. And if we can groom them over a period of time, and the success of any project just not, you know, it doesn't happen overnight, but we are looking at a very long-term thing, be it in another 2 years, 3 years, 5 years, 10 years down the line. So that is the commitment that we have. And if all goes well, and we have 100% assurance that our interests will be looked after well, and the National Olympic Committee of Sri Lanka would do a great job. So, as I said, we would love to hand over all the administrative side to them, and we will listen to their advice, and together we will see how we can take it to the next levels. Thanks. இன்றைய இந்த நிகழ்வினுடைய சாராம்சத்தை நான் உங்களுக்கு ஒரு நிமிடங்களில் எடுத்துரைக்கலாம் என நினைக்கின்றேன். உண்மையிலேயே இந்த கிறிஸ்ப்ரோ நேஷனல் ஒலிம்பிக் கமிட்டியினுடைய நெக்ஸ்ட் சாம்ப் ப்ரோக்ராம் ஆனது 20 விளையாட்டு வீராங்கனைகளை இலங்கையிலிருந்து தெரிவு செய்து அவர்களை ஒரு 2 வருட காலங்களுக்கு அவர்களை பயிற்றுவித்து எங்களுடைய இலக்கான தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள், பொதுநலவாய விளையாட்டுப் போட்டிகள் மற்றும் ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்கு அவர்களை அனுப்புவதற்கு தான் இந்த தெரிவு நடைபெற்றிருந்தது. இதில் இப்பொழுது 5 வீராங்கனைகளை தெரிவு செய்திருக்கின்றோம். அதிலே 2 தடகள வீராங்கனைகள் மற்றும் 2 பாரந்தூக்கும் வீராங்கனைகள், இன்னும் ஒரு ஜிம்னாஸ்டிக் வீராங்கனை அவர் இப்பொழுது ஜப்பானிலே பயிற்றுவித்து பயிற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றார். இது தவிர இன்னும் ஒரு 5 வீராங்கனைகளை நிச்சயமாக இந்த மாத முடிவுக்குள் நாங்கள் தெரிவு செய்வோம். இன்னும் 10 வீராங்கனைகளை இந்த வருடம் கோவிட் காரணமாக பல விளையாட்டு சம்மேளனங்கள் அவர்களுடைய தேசிய மட்ட ரீதியிலான போட்டிகளை நடத்த முடியவில்லை. அதனால் அவர்களுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை வழங்கும் முகமாகத்தான் 2 மாதங்கள் அவர்களுக்கு தவணை வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த 2 மாத காலங்களுக்குள் அவர்கள் அந்த போட்டிகளை நடத்தி அவர்களுடைய இலங்கையிலேயே மிகவும் ஒரு சிறப்பான வீராங்கனைகளை தெரிவு செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை அவர்களுக்கு வழங்கி அதில் இருந்தும் எங்களுக்கு ஒரு 10 வீராங்கனைகளை எடுத்து அவர்களை 2 வருடங்களுக்கு பயிற்றுவித்து இந்த சர்வதேச போட்டிகளில் அவர்களை மிளிர வைப்பதும் இலங்கைக்கு மீண்டும் ஒரு சுசந்திகா போன்ற ஒரு பதக்கங்களை கொண்டு வருவதும் தான் இதன் மூலமான ஒரு இலக்காக இருக்கின்றது. நன்றி. ஏதாவது வினாக்கள் இருந்தால் கேட்கலாம். Yes.
ඔව් පුළුවන්. මොකක්ද දාන්න ඕනේ කියන්න. මයික් එකට කියන්න. කරුණාත් එහෙම නෝ වලද? බඩ නැගිටලා කිව්වනම් හොඳයි. එහෙනවද? ඔව්. මං හිතන්නේ මේ වාගේ පුහුණුකරු සුසන්ත මහත්මයා මේ වෙලාවේ වලල තවදුරටත් පුහුණු කරන්නේ නැහැ. ඔයා මේ දවස්වල කොහොමද පුහුණුවීම් කරන්නේ? සමයික් එක තියෙනවද? පුතා මෙතෙන්ට. මේ අය කියන්නේ. මේ දවස්වල සර් ඇත්තටම ට්‍රේනින් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මම තනියම තමයි ට්‍රේනින් කරන්නේ සර් ඉස්සර කියලා දුන්න ෂෙඩියුලුත් එක්ක. කොහොමද ඉතින් සර් එනකම් මම තනියෙන් තමයි කරන්නේ. සුසන්ත සර් නොමැති වීම වලල ගොඩක් දෙනෙක්ට පාඩුවක් වෙලා තියෙනවද? ඔව් ඇත්තටම අපි කවුරුත් අනික් අය කවුරුත් වැඩි ට්‍රේනින් කරන්නේ නැහැ. දැන් කවුරුත් ට්‍රේනින් කරන්නේ නැහැ. මං විතරයි තනියම ට්‍රේනින් කරන්නේ. ඒ හින්දා සුසන්ත සර් එනවා නම් ඉතින් ගොඩක් හොඳයි. මං ඒකට පොඩි ඔයාලට කතාවක් කියනවා සුසන්තත් එක්ක මම සෑහෙන සම්බන්ධයක් තියෙන එක්කෙනෙක්. සුසන්තට වුණොත් දැන් වුණත් කතා කරන්න පුළුවන්. මේ සුසන්තගේ මේ පවුලේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා වයිෆුස් සහිත නැති වෙලා. මම හිතන්නේ ඒ ප්‍රශ්නයකුත් තියෙනවා. ඊට අමතරව මල්ල ක්‍රීඩාවේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපි ජාතික සංගමය හරහා ඒකට විසඳුම් ලබා දෙන්න. Thank you. ඇත්තටම මේ කියන්න ඕනේ සුසන්ත සර් ඉන්ටර්විව් එකකට ආවා. ඇවිල්ලා ඉතින් අපිත් එක්ක කතා කරා. සුසන්ත සර් අපේ ඉන්ටර්විව් එකකට ආවා. ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක කතා කරා. ඉතින් අපි සුසන්ත සර්ගෙන් අහුවා කොහොමද අපි මේ ක්‍රීඩිකාව දකින්නේ කියලා. ඉතින් සුසන්ත සර් අපිට කිව්වේ අපි ඊළඟ ආසියානු යෝන් පදක්කම අනිවාර්යෙන් අපි මේ ක්‍රීඩිකාව වෙනුවෙන් ජයග්‍රහණය කරලා දෙනවා කියලා. ඉතින් අපි මේ හැම ක්‍රීඩිකාවක් වෙනුවෙන්ම අපි ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් හැමදේම අපි ඉදිරියේදී අනිවාර්යෙන් කරනවා. I suppose that's about it. And the media participation, thanks to maybe Nalin and Ram Pati, head of media, National Olympic Committee, will propose the vote of thanks. The President, National Olympic Committee of Sri Lanka, Mr. Suresh Subramaniam, the Secretary General, National Olympic Committee, Mr. Maxwell De Silva, Susantika Jayasinghe, and Mr. Amori Sela and Mr. Nalin Nalutge. Thank you for gracing this momentous occasion. I would be failing in my duties if I do not mention the contribution made by my colleagues and my friends, Mr. Gobinath Sivaraj and Kandula. At the same time, I should not leave out people like Shehan Ambepitya, Eneka Vikramasinghe, and Olympian Reshika Udugampola, who have been with the selection of this huge task. I think these are the pivotal nucleus of constructing the youth of this time machine next champ. All this happened as a result of a query made by my secretary, Mr. De Silva, one morning, as usual. He asked me, what is this all about? What do these chicken people want to do with sports? Mind you, I replied, this was in a national newspaper, in the Sunday newspaper, and I said, well, we'll see. And
we put our tentacles out, we put our heads together, and we came out with, we met Tilina of Ad Factors, and the rest is history. And we came out with this program, Next Champ. Saying this, I remain and I wish them all success of this program and hope this will culminate with the next Olympic medal or the first Sri Lankan Olympic gold. Thank you. Thank you, Pati. Just a few minutes. During an era of about 5 years, she was the sprints queen of Sri Lanka. Ineka Mututantri Kure, I hope I got that second name right. She wants to speak a few words. Listen to her. Ineka. She was the star. She was a beauty. Good evening. I would like to tell the media something. Actually, they are doing this program to motivate the athletes. So, I think I heard Mr. Sunil Gunawardana has done an interview. He said, මේ වගේ programs වලින් කරන්නේ sponsorships දීලා කරන්නේ athlete ගේ උත්තේජනයක් ඇති කරන එක කියලා. ඒ කියන්නේ select කරා කියලා අපිට ඒක කරන්නත් බෑ, sponsorship එක දුන්නා කියලා ඒක කරන්නත් බෑ, Olympic committee එකට ඒගොල්ලෝ දිනවන්නත් බෑ. මම හිතන්නේ සුසන්තිකාලාගේ කාලේ, දර්ශලගේ කාලේ ගොඩක් sponsors ලා ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ට ස්පෝර්ට්ස් කාඩ්ස් දෙනවා හරි මොකක් හරි දෙයකින්. කියන්නේ කුඩා ළමයින්ට සල්ලි වලට වැඩි අවශ්‍ය දේවල් ඇතිනේ. ඒකට සල්ලි වලින් හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක් දෙනවා කියන එකෙන් ඒගොල්ලන්ගේ හිතේ ඇති වෙන උත්තේජනයත් එක්ක තමයි මම දැක්කේ මේ දමයන්ති දර්ශලගේ කාලේ ඉඳලා සුසන්තිකා ජයසිංහගේ කාලෙට එනකන් ඒ උත්තේජනය ඇති වෙලා ඒගොල්ලන් මම හිතන්නේ දර්ශල ඒෂියන් මෙඩල්ස් දිනනකොට සුසන්තිකා ඔලිම්පික් මෙඩල් එකක් දිනන තරමට එයාට උත්තේජනයක් ඇති කරන්න තමයි මේ ස්පොන්සර්ස්ලා ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම හිතන්නේ අවුරුදු 10ක කාලයක් ඇතුළතදී කිසිම අපේ ස්පෝර්ට්ස් වල ස්ටෑන්ඩඩ්ස් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා තිබුණා. මම හිතනවා අපි දැන් ධනාත්මකව හිතන්න ඕනේ මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගැන. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අහපු ප්‍රශ්න වලදී මට හිතුණා පහුගිය කාලෙදී කෙරුන්නේ නෑ නේද කියන එක. මම හිතනවා නෑ ඉදිරියට මේ වගේ ස්පොන්සර්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ගොඩාක් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒවත් එක්කම මම හිතනවා ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙනියලා ඉදිරියේදී ආපහු ඔලිම්පික් ලෙවල් එකට අපිට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ස්තුතියි. Thank you, Ineka. Thank you, everybody. Refreshments outside.